I think ma'am has joined us. Thank you so much for joining us. Dear faculty members, scientists, research scholars, students, and other eager participants, on behalf of Bharati Women's College, Youth Red Cross, greetings to you all. As we proudly present International Online Webinar on the occasion of celebrating International Girl Child Day 2020 on girl, child, and women health. Girls face to a lot of issues in their life, whether it's India or any other country in the world. They are expected to suffer and bear the pain. Starting from female infanticide to gender inequality to sexual abuse, there is n number of death issues. Thus, to these meanings and to recognize girls' rights and the unique challenges girls face around the world, International Girl Child Day is observed every year. The International Day of the Girl Child is being celebrated every year on October 11th. The main objective of this day is to empower women and help them to get the rights so that they can face the challenges all over the world and meet their needs. Much work been made in the last 2 decades to ensure every girl is able to grow and develop in good health. Still, there is much to do. I thank our program patron, Dr. D. Gladys, Principal, Bharati Women's College, and our guest speaker who has accepted our invitation to actively participate and to help to improve our co-women and girls. Our guest speaker today is Dr. Niranjana Dhanaprakasam, MBBS, MD, Pharmacovigilance Officer, Abu Dhabi, Dubai, Professor of Physiology, Tiruchi SR Medical College and Hospital, Tiruchi. I am welcoming Dr. Niranjana ma'am, our great special guest speaker of this occasion day, to enlighten this occasion as a heroine of today. Please welcome ma'am. Thank you. Over to Mrs. Is to introduce our guest speaker and academic travel as well as her role in society till now. Over to Grace. Hello ma'am, and so delightful as well as honored to welcome and in introducing Dr. Niranjana Dhanaprakasam, who hails from Trichy. She has had her MBBS from KAP Vishwanathan Government Medical College in 2007, while she's continued to do MD Physiology from SRM Medical College for her love for teaching. She has an effective teaching experience of 6 years as an assistant professor of physiology in Trichy SRM Medical College, Hospital and Research Center. Her academic excellence includes the Tamil Nadu Dr. MGR Medical University medalist in UG and PG. Along with it, she has published theses on pattern of stress, sleep and cognition of young girls based on their menstrual cycle. She has authored few chapters in practical textbooks of physiology. She is certified in cognitive psychology and emotional intelligence, and she has had passion towards adolescent and child psychology, which is one of her core interests. Apart from her professional excellence, she is a passionate teacher. According to Dr. Niranjana, her students have always been her strength and inspiration. It shows her passion towards teaching. Along with it, she is a practicing doctor, wellness counselor, certified dietitian, fitness enthusiast, as she is a certified fitness trainer from EREP. She is a cyclist, part-time fashion stylist and model too. Her hobbies include singing and charcoal sketching. But on top of all the role which she cherishes is she is a proud mother
of a 6-year-old girl child. As a woman and as a mother of 2 children on both gender, I'm so honored and privileged and delightful to welcome Dr. Niranjana Dhanapragasam for an enlightening and spellbounding session. By muting myself, ma'am, once again, I'm honored and welcome you for an informative and an impactful session. All the best, ma'am. Thank you so much, Madam Grace. Thank you so very much for a very beautiful introduction. When they asked me for a biodata to be given as an introduction as a speaker, I was very confused as to what to add. So I just gave a gist of it, but I didn't think everything goes on with the introduction. And thank you so much for this elaborate introduction. And thank you so much, Madam Sujata ma'am, for giving me this opportunity. For people who are here as audience, I would also introduce Dr. Sujata ma'am as a proud mother of a very, 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 very obedient and a sincere student, Dr. Jayashree, who was my student in SRM Medical College. And at the outset, before I could even start off my talk on importance of girl child and women health, I would really tell you one thing. I've been missing teaching a lot since I came here because I don't teach anymore. I'm only a practicing doctor and an officer here. Addressing a huge population of around 95 students here, most of them being girls, and I think a lot of male teaching staff and faculty are also there. Thank you so much for being a part of this talk, and I'm really glad to be a part, and I'm also really proud that you have called me on in to give this talk. Thank you so much, and I hope I'm audible to everybody. If there is a glitch or if there is a cut in the middle of the talk, please let me know. I guess I'm not being intruded. Am I audible to everybody? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. Yeah, thank you so much, ma'am. So with this, I have logged in with 2 different equipments, one of which could show the video because I don't have the laptop. The other one I shall use to share a few slides. Before which, I would like to tell you this thing. Importance of a girl child. We have been seeing a lot of talks or sessions which have been very seriously involved in talking about the importance of being a girl child, taking care of a girl child, raising a girl child, and being with a girl child. So I thought when they asked me, the only thing or the intent of communicating to you on this topic should be something that should be educative of all the aspects of being a girl child. I did not want this to be a purely medical thing because that is going to go over the heads. So I was thinking of addressing all the aspects of everyday life of a girl child, and in view of which I also sent out a few surveys to 2 different sets of people. One was to a set of group of girls, and I have addressed around 38 questions, and a few other questions to a same age group of boys. So my idea of sending out this survey or set of questions was to find out how differently a boy perceives a world from that of a girl. And that gave me a huge impact on how different the world is for a girl and that of a boy. And that is how I wanted to address this topic even more interested. And here I am. I'm not sure if I'm going to be very interesting or very informative, but I think you can actually take home a few messages at least at the end of this talk. So with this, I'm going to share my slide, and yeah, there it goes. I'm sharing under the name Niranjana Dhanapragasam, so you can actually go into that tab and open it up. I think I'm opening up the presentation. Can someone please unmute and let me know if it is obvious to you all? Yes, presentation on. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. So yeah, starting off the celebration of International Day of Girl Child 2020, I'm really glad to be a presenter or a speaker in the international webinar of on importance of girl child and women's health. And I take this opportunity to congratulate the Youth Red Cross of Bharati Women's College, Chennai, organized by Dr. Sujata ma'am. It is a beautiful initiative, and it is the need of the hour, which has to be conducted in each and every institution. But yeah, so coming on to the topic, to address it
as an important girl child, we always start off any talk with something which is going to be impactful or inductive to the audience. So I thought of adding a lot of quotes, but when I just opened up Google to add on certain quotes on girl child, everything that opened up was about feminism, about being a strong girl, being an inspired woman, being assertive as a woman. But what all is impressive about being a woman is something more than that. It's not about fighting for equality. It's not about fighting for the rights. It's about something which is graceful, which is poised, which is beautiful. So if I am allowed to add a few little words in Tamil, when we want to address womanhood, when I grew up as a 90s kid, or probably an early 90s kid. To introduce a woman or to impact as a beautiful woman, we were always provided with introductory parts of musical pieces like this. This is a very beautiful music or a song from a movie called Gadal Desam, where A.R. Rahman brings in to introduce the importance of beauty of being a woman or beauty of womanhood. உலகத்தை உருவாக்கினாள் பெண். This was the one thing which introduced the beauty of womanhood to the entire society. Media is the most important influential thing, right? So as the trend goes in, a few years down the line, we had this, which is நதியும் பெண்ணும் ஒன்று, இல்லாதப்பதான் அதோட அருமை தெரியும். So in the trend, we could see the difference, right? One thing is giving the importance, மகத்துவம், பெண்மையின் மகத்துவம் சொல்றாங்க. அடுத்து இல்லாதப்பதான் உனக்கு கஷ்டம் தெரியும். So that it literally shows the trend and how a woman is being perceived. உலகத்துக்கு this is what a woman, or this how an important place a woman shares in the society அப்படின்னு சொல்ல ட்ரை பண்ணி, அவ இல்லாம போனாதான் உங்களுக்கு அருமை தெரியும்னு சொல்ல வந்து கடைசியில the entire society has changed to a trend of சிங்கப்பெண்ணே, see, you have to fight for the rights. இதெல்லாம் என்ன தெரியுது தெரியுமா? It is nothing but the entire society has been changing perspectives of how a woman should be. She should be graceful, poised, so nice, so welcomed by people. Next, she's very significant as a role to be played in the society. And now it has been put up or projected to the society that she has to fight. She has to really fight all the time. இதெல்லாம் எதனால? They're not projecting something which is not there. They are trying to say that she has to be fighting to be a woman herself. So this is what I wanted to tell as an introduction of why or how important the womanhood projection from the social media to the actual society is. But idallam thandi, one thing that comes into your mind when you think of girl child is Ananda Yali Meetugirar. And that is why we always address things from the perspective of the girl child, and that is why International Girl Child Day nu kondadraanga in addition to the actual International Women's Day. So when we think about a few funny incidences that can quote about importance of women, idu enna idu korambu vechirukeenga, you might have asked or thought. There is a very famous Pattimandram in Tamil. It is a debate show in Tamil which actually adds a lot of funny elements. One speaker told, the importance of woman is like salt in food. Salt in food. When it is there in actual appropriate amounts, we do not appreciate it much. When it is completely absent, we do see it. Also, when it is too much, we cannot tolerate it. அப்படியே தமிழ் படுத்தி சொல்லணும், அவர் சொன்ன வார்த்தைகளே சொல்லணும்னா, பெண் என்பவள் உப்பு போல, உடம்பில் உப்பு இல்லை என்றால் சாப்பிடவே முடியாது, ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருந்துச்சுன்னா சகிக்கவே முடியாது. This can be taken as a funny thing, but when you just think introspect into it, is it that the salt is too much or the rest of the ingredients are less, right? அப்படிதான் இன்னொரு டிபேட்டிஸ்ட் சொன்னாங்க. when she debated opposite that speaker, she told, காரம் கம்மியா இருக்கனால தான் உப்பு ரொம்ப ஜாஸ்தியா தெரியுது, காரத்தை ஏத்தி பாருங்க. So this is the essence of this year's theme of International Girl Child Day, that is equality. We have a voice and we need to be equal. And to introduce, I already told you that I am Dr. Niranjana, and ma'am had given me a beautiful introduction. I hope I'm not too fast. If I'm fast, please stop me in the middle so that everyone follows me. And yeah, to start off this talk, I had given a survey recently, and I
gave out questions to two different sets of people. One was a set of girls, the other was a set of boys, and both of them were incidentally or fortunately between the age groups of 19 to 24, which is most of the audience's age here. And I hope a few of the audiences would have also filled up those forms, so you might be able to relate. And the agenda of it was to compare the perspectives of girls and boys and how differently they see the world and circumstances of the world. And I am going to give you the results, and some of which may surprise you, and which can also change your perspective with respect to how you see the world from here. So yeah, as the presentation goes by, I shall throw light on each of the aspects. So yeah, coming on to why this is being celebrated, ma'am had already given you a beautiful introduction, and this is to commemorate the International Girl Child Day, which was actually started in 2011 from Beijing. UN initiated an act wherein it has to be celebrated every 11th of October. So we are observing the 11th of October right now as International Girl Child Day celebration today. So yeah, the theme of this year is what I was telling you, my voice, our equal future. It's very evident from the theme itself. நீ பேசினாதான் உனக்கு equality கிடைக்கும். You communicate, you fight for it, you ask for it. You just speak for it, then ask for it. If you don't get it, fight for it. Don't jump directly to fighting for it and call it equality or feminism. That is where most of us go wrong. And சின்னதுலேருந்தே தப்பா சொல்லி கொடுத்தா கடைசி வரைக்கும் தப்பாவே வரும். That is why we start off with speaking, asking, and then fighting for it if it does not happen. So this is all about living free of gender-based violence, including of sexual assaults, harmful practices like female infanticide, HIV, and AIDS. I'm not going to touch about the medical aspects of these, and this is not the medical aspect of all of this is definitely not important as the talk is related to you. Now, why are we talking about it now? This year is to appreciate adolescent girls, especially who create an impact on global, upliftment, especially with respect to a very important adolescent girl who has changed the perspective of the whole world of how to see an adolescent girl. She is Greta Thunberg. I hope everyone knows that Greta Thunberg is the one girl who changed everyone, who actually stole the thunder of the whole UN and made people turn faces around on global warming and environmental impacts. So yeah, this is here. You all can ask me this question. Who are you to talk about it? Why are you talking about International Girl Child Day? Despite from the fact that I'm qualified as a medical professional who can talk about medical aspects or health aspects of a girl child, how are you even related to this topic? Most of you will have this question. I was a student myself who used to ask the question to different speakers. So yeah, I was very happy to talk about it. And when I told my parents and my husband about, I'm going to talk on the importance of girl child, they've asked me to address on the focus of health, especially of a girl child. The instant response of my husband and my mom was, "Neema pesra." Then it struck my mind. "Naayam pesra." Yeah, that is when I realized, why should anyone need to be qualified enough to talk about or know about our own rights? You are a girl child. You grew up as a girl child. You are a woman. You are growing up along with a lot of girl children. You are educating girl children as a teacher. You are treating them as a doctor. You are a mother of your own girl child. What else is needed to be qualified enough or more qualified enough to talk about the importance of girl child? So that's when I convinced myself that yes, I am going to talk about it because I'm going to share my experiences, my struggles, my challenges about the importance of a girl child and how life can be a little bit more easier and comfortable for each girl child, So yeah. Now, why this audience? We're talking about importance of a girl child to a group of girl children. How relevant is it? Now, so, from a bird's eye point of view, you can see that or you can feel that it is a little funny. Girl children po importance of girl children solrome idu nama male children kitta thane sollirukkom or boys kitta men kitta thane pesirukkom appdin solvom nama or nenachirupom. But we are in a situation in this society where girl children need to be aware of how and why they are important. Simple example solren. Pompala pula thane nee ஏன் இவ்வளவு சத்தமா பேசுற?
அப்படின்னு அம்மா நம்மளுக்கு கேட்டுப்பாங்க. அதோட இன்டென்ஷன் என்னன்னா பிராக்டிஸ் கம்போஸ்டா இருங்கிறதா இன்டென்ஷன். ஆனா இதே words, if she's going to repeat in front of your brother or a sibling who's male, பொம்பளை பிள்ளை தானே நீ ஏன் இப்படி சத்தமா பேசுறேன்னு சொன்னா, if the male child or the sibling does not understand its intention or its true intent, he will think that a female has to be silent. She doesn't have a voice. She should not have an opinion. She should not yell. Of course, yeah, she should not yell, but she has to have an opinion. She has to have a voice. Yes? So, அப்படி கொஞ்சமா our social constructs have already made or conditioned children to be like this. கால் மேல கால் போடக்கூடாது, கால் தூக்கி மேல வைக்க கூடாது. There are a lot of things which are also very very important for her to become a better person. But நம்ம அந்த classification பண்றதே இல்ல. While we grow up, even as children, people don't face the justifications of why they should not be like that. So, இந்த காலகட்டத்துல only girl children need to be aware of how and why they are important in the first place. And it is very pitiful or very sorry that girls need to be convinced that they are important. And that is why I'm addressing a group of girls about the importance of girl children themselves. So yeah, coming to one important or a very interesting question which I addressed in the survey, which role do you prefer the most? Apina, I had asked those 120 girls who had answered, and the options I had given were wife or partner, friend, girlfriend, daughter, mother. I expected people will answer as mother because mother is the most raved about character movies real life. But the result was very amazing. Everyone preferred the role being a daughter. So everyone wants to be addressed as a daughter till the end of their life. I am a daughter since I am born to the date I die. So being a daughter, you are a girl child yourself. So you can change your perspectives at any point of time, even if you're going to be 31 years old. That's my age, I'm sorry. So yeah. So coming to the next point of why to address this audience, we all grow up to be mothers of daughters around us. You can be a mother yourself, or you have a maternal instinct towards the students whom you're addressing every day. So obviously you see them as girl children, your own daughters, and obviously you need to know the importance of a girl child. So yeah, starting off with this introduction, I need to give a very important disclaimer right here. Because whenever someone talks about the importance of girl child, everyone tends to relate or assume that she is a feminist. No, I am not a feminist. I'm not going to impose feminism in this talk because it is very wrongly projected and wrongly conceived idea in the whole of society because of a lot of social media influence. So I'm not a feminist. I'm not going to impose feminism here. So anyone who is actually hating feminism can also listen to this. And this is definitely not about gender empowerment. Women தான் ரொம்ப பெரியவங்க. Women are more important. No, அப்படி நான் சொல்லவே போறதில்ல. And this is not a tech talk. You're not going to be completely motivated at the end of the session, but you're just going to realize a few facts. And this is something very, very, very basic. Everyone has to know and listen to. That is all. And that is why I'm here. And with all of this, let's just go into the talk. A girl child. Look at this girl child on the picture. It's so cute, right? And what is so special about a girl or being a girl child? This is another question I gave in the survey. And the options I had given them was option A, being pretty, physical appearance. Option B, being so safe or consider themselves very safe or secure. Third, kindness. All of them invariably replied that kindness is what makes a girl child very special. It's very nice, right? Girl children are relating to themselves a very important attribute called kindness. But don't we think that kindness is common to everyone? Like men, women, there is no gender change. But then those girls had replied that way, and I was very happy that everyone thinks or feels that they are kind and they need to be kind. Now, there were other questions also, being a girl relating. So when I asked girls about how it feels to be a girl, or in other words, are they feeling proud or content to be a girl? A few results actually made me feel very bad. Thing is, 1/3 of all the girls had told that, only 1/3 have told that they are proud or content of being a girl. Maybe 2/3 they were like, okay, fine, I'm not that content. And there was a rest 2/3 of the people who told that
it would be a lot cooler or a lot better if I were a male. So girl children themselves are not very happy being girl children. And the importance in that's probably because of a lot of fear and a lot of other inhibitory factors that make them feel that they're not good enough to be a girl child, or they're not good enough as a girl child and they'll be better as a male child. So this was it. I asked the same question to the set of boys. How does it feel to be a boy? And 70% of the boys told that they're very content of being a boy. And you know why? That's because they attributed a relatable characteristics or a feature of being a boy, or probably an advantage of being a boy, that is nothing but feeling very secure. About 50% of the boys told that they're very secure or safe as a boy in this environment, which means they're not feeling very secure or safe enough, and that is the reason why they don't feel very proud or content to be a girl. I'm not projecting it to make everyone feel that everyone is so unsafe, so insecure, but this was a result which I saw, and I thought this should be a part of this talk, because you have to know that everyone, 1 out of 2 people may feel insecure or unsafe as a girl, and you need to address it, you need to talk about it, and you need to understand before branding them as insecure without a reason. So yeah. As opposed to the other attributes, kindness, as we say, is a very beautiful attribute. But when you see the downside of being very kind, kindness also makes us a little weak. So being unduly kind or unwisely kind makes us vulnerable to a lot of situations, and we need to face it. And that's very common or very relatable to all the girls we see. Not only girls, women of any age for that matter, they get trapped with a lot of problems only because of their undue kindness. And that is one thing I really wanted to tell. And why I started this topic, there was this topic called importance of culture. That's what was given as a topic to me. So when I just wanted to find out what UN gives as importance of girl child, I saw a very shocking projection on the internet. It is a whole world web which sees the importance of girl child, but can we see what the importance of girl child is being given as in the UN's page? See, as you can see, they go to school, help with housework, work in factories, make friends, care for elder and younger family members, and prepare themselves to take on responsibilities of adulthood. Girls play multiple roles in household, society, and economy. So this was given as an importance of girl child. I do not deny any of these. But importance of girl child na, the first 4 lines this is common to everybody, right? It's common even to a boy. So when I was literally shocked seeing that it is given on the official website of UN, and that of the official website of the Beijing UN, which actually initiated the commemoration of International Girl Child Day. This might probably be an initiation of empowerment of girl children, but this is definitely not what has to go on to an internet web page or a world wide web. So yeah. Coming to the topic, which is focus on health of girl children and the importance. When you consider what health is as defined by WHO, it is a state of physical, mental, social, and well-being. It is not just an absence of disease or infirmity. I could repeat it. It's a state of physical, related to the body, mental related to the mind, and social related to the environment around you. It's a well-being and not just absence of disease or infirmity. Anyone which has not got any disease, like a master health checkup being perfect, cannot be considered healthy. Definitely not. You can only rule out all the diseases. So it is like health is a state of well-being. So I could choose to change the topic of being health being well-being in all the topics or all the aspects I'm going to discuss. So this physical health and mental health is something we are being bombarded every day. We know everything. We are also going to focus on other aspects of health as well, today's topic. So coming to the aspects of health, I'm going to talk about physical well-being, mental well-being, emotional well-being, which is not being addressed to very often, social well-being, and the last one being intellectual well-being or spiritual well-being.
don't think that it's one philosophical topic and all that. It is something everyone can know. So yeah, coming to the physical health, this is the most obvious aspect of health everyone can see around us. The first person to observe any change in physical health is us, and immediately after we experience some infirmity, everyone else around us can see. So focusing on the health issues that girls experience nowadays, the first one which stands is the thyroid problems. 1 in 3 girls are hypothyroidic in nature. Thyroid is nothing but a gland which is in the front of the neck. It has effects on all the parts of your body, and when it goes wrong, everything goes wrong. Hypo is nothing but reduced thyroid hormones, and it is pretty much very, very common, and it is very, very easy to also attend to. So girls having thyroid issues need to be addressed to. They cannot skip their drugs, and most of them will present as menstrual issues. They will not have regular periods. Okay, there is someone who's asking me to talk in Tamil. Okay, I'll mix up with Tamil and English. Thank you so much, Abhita madam, and one more sir who had responded. I couldn't respond back then. So yeah, I will start and mix it up with Tamil. So முதல் ப்ராப்ளம் ரொம்ப காமனா இருக்கிறது தைராய்டு இஷ்யூன்னு சொல்லுவோம். ஸோ தைராய்டு இஷ்யூ இருக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பா மென்ஸ்ட்ருவல், அதாவது உங்களோட பீரியட் சைக்கிள்ல சேஞ்ச் இருக்கும். ஸோ அந்த பீரியட் சைக்கிள் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு, ரொம்ப நாள் இர்ரெகுலரா வந்துட்டு இருக்குன்னா கண்டிப்பா போய் தைராய்டு டெஸ்ட் பண்ணி ஆகணும். அது ரொம்ப காமன், பயப்படுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. அண்ட் எப்பயுமே ஓவர்லுக் பண்ணக்கூடிய விஷயம். ரொம்ப நாள் ஓவர்லுக் பண்ணிட்டா ரொம்ப பெரிய ப்ராப்ளம்ஸ்ல இட் வில் ரிசல்ட். ஸோ யூர் சப்போஸ் டு லுக் இன்டு இட். ரெண்டாவது ஒபிசிட்டி. ஒபிசிட்டினா அளவுக்கு அதிகமான உடல் ஃபேட் இருக்கிறது. நம்ம எப்பயுமே நினைப்போம் குண்டா இருக்கவங்க எல்லாருமே அன்ஹெல்தியா இருப்போம் அப்படின்ட்டு. அப்படிலாம் கிடையாது. சில பேரோட ஜெனட்டிக்ஸே அப்படி இருக்கும். அம்மா அப்பா பிளம்பியா இருப்பாங்க, அவங்களும் பிளம்பியா இருப்பாங்க, பட் தேர் பி வெரி ஹெல்தி. அவங்களோட ஃபிட்னஸ் லெவல்ஸ் நல்லா இருக்கும். பட் ஒபிசிட்டி அப்படிங்கிறது நம்மளோட உடல்ல மட்டும், வெளிப்புற தோற்றத்துல விஷயத்துல மட்டும் ஃபேட் இருக்காது, உள்ள இருக்கக்கூடிய ஆர்கன்ஸ்லயும் ஃபேட் டெபாசிட் ஆயிரும். அதனால எல்லா ஆர்கன்ஸுமே அஃபெக்ட் ஆயிருக்கும். ஸோ தட்ஸ் கால்ட் ஒபிசிட்டி. மூணாவது PCOS சொல்லுவாங்க, அதாவது பாலிசிஸ்டிக் ஓவேரியன் சிண்ட்ரோம். எல்லா பொண்ணுங்களுக்கும் இது இருக்கும். இது ஒரு பெரிய பிரச்சனையே கிடையாது. ஆனா எப்போ நம்ம அதை கண்டுபிடிக்கணும் ஆர் கவனிக்கணும் அப்படின்னா, உங்களோட பீரியட் சைக்கிள்ஸ் அப்நார்மலா ஆயிடுச்சுன்னா மட்டும் கண்டிப்பா கவனிக்கணும். எக்ஸ்கியூஸ் மீ, is my voice doubling? I'm so sorry. Yes ma'am. Is my voice doubling, ma'am? Ama ma'am. Oh. Slightly. Okay. I'll just look into it, ma'am. Is it still doubling, ma'am? Oh, yes. Thank you, ma'am. All right. So the third problem is called polycystic ovarian syndrome, and it is pretty much common in every aspect or every age group of a girl. The one thing you have to do is ovary அப்படிங்கிற நம்மளோட சினைப்பை இருக்கு இல்லையா, அது வந்து it will continually give rise to eggs. So when it becomes cystic, அதாவது enlarge ஆயிடுச்சுன்னா எக் ப்ரொடக்ஷன் கம்மி ஆயிடும். ஸோ அது கம்மி ஆகிற பட்சத்துல நம்ம ரீப்ரொடக்ஷன் ஒரு குழந்தை பாக்கியம் அப்படிங்கிறதுல பிரச்சனை வரலாம். ஸோ அதை மட்டும் நம்ம வந்து யூ ஹேவ் டு கீப் ட்ராக் ஆஃப் இட். ஸோ அந்த PCOSங்கிறது ரொம்ப காமனான விஷயம். அண்ட் யூ ஹேவ் டு ஹேவ் அ மென்ஸ்ட்ருவல் டைரி, அதாவது உங்களோட பேட்டர்ன் கரெக்டா இருக்கான்னு செக் மட்டும் பண்ணிக்கிட்டாலே போதும். அண்ட் இட்ஸ் வெரி காமன், பயந்துக்கவே தேவையில்லை. அண்ட் ஃபோர்த் ப்ராப்ளம் which I have told is very common. Almost everyone has this trouble. That's called screen dependence or screen addiction. Especially after this lockdown, everyone is with the phone only, or a tab, or a laptop, or a desktop, all the time opening up into it, and they're dependent on it. There is a term called FOMO, fear of missing out. ஒருவேளை நம்ம ஃபோனை ஓப்பன் பண்ணி சோஷியல் மீடியா பார்க்கல அப்படின்னா நிறைய மிஸ் பண்ணிடுவோமோ அப்படிங்கிறதா ஃபியர் ஆஃப் மிஸ்ஸிங் அவுட். திஸ் இஸ் அ ரியல் ப்ராப்ளம். மீதி ஹெல்த் இஷ்யூஸ்லாம் ஈஸியாக அட்ரெஸ் பண்ணிடலாம், பட் இந்த ஸ்கிரீன் அடிக்ஷன் அட்ரெஸ் பண்ணது ரொம்ப கஷ்டம். அண்ட் இஃப் யூ ஹேவ் இட், ப்ளீஸ் ஐடென்டிஃபை இட் அண்ட் கெட் பேக் டு அ ரியல் பர்சன் who's professionally certified to give you therapy or take you out of it. It's not a big thing. எனக்கு இருக்கு,
I have screen dependence, but I can walk through it. Adhe mari dhaan everyone has to do it. And the next one is insomnia, which is lack of sleep. Most of the people force yourself not to sleep. Adu nallave namakku theriyum. And when you start forcing yourself not to sleep, then you'll end up having no sleep at all. Evlo kashtapatalum varadhu, then you'll have to go into some drugs and then only get enough sleep. So that's one thing. And last one is hair loss. Nammaloda skin and hair are reflectors of our physical health. Whenever you have skin changes or hair changes, it definitely says that ulla periya prachana irukku appadina. So when you have hair loss and it is more than 50 strands per day you falling on the floor, you have to really think that you are deficient in nutrition or deficient in sleep, deficient in water. ஏதாவது மூணுல ஏதாவது ஒன்று இருந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் பயங்கரமா ஹேர் லாஸ் இருக்கும். எல்லாமே நல்லா பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஆனாலும் வருதுன்னா you have something called psychological stress. That's even worse. So you have to modify what gives you that stress and you have to eliminate that stress factor. So this is about the physical aspects which can happen in girl children, especially adolescent girl children of 19 to 24 years. I'm not going into medical issues at all. Now, habits to cultivate to promote physical health. இது சொன்னா எனக்குமே பிடிக்காது because it's very difficult to practice. It is easy to preach. என்னன்னா it's sleep, physical activity which is exercise, dietary modification, water intake and time management. இது என்னடா சம்பந்தமே இல்லாம டைம் மேனேஜ்மெண்ட் ஒன்று சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு நீங்க நினைக்கலாம். நீங்க டைமை மேனேஜ் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா இந்த எதையுமே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியாது. If you're going to go sit lazy with your phone or laptop all the day long on your bed, you're definitely not going to sleep. You're definitely not going to move. You're not going to eat. So obviously time management is one thing which changes every aspect of your physical health. This part is very essential for girls between 19 to 24. என்ன அப்படின்னா we always have a confusion between two terms, body positivity and obesity. Body positivity அப்படின்னா என்னன்னா whatever be the size or shape or the pattern of your body, you accept it, you love it, you embrace it. That's called body positivity. அடுத்த எலிமெண்ட் என்னன்னா obesity, which is ரொம்ப தேவையில்லாத பாடி ஃபேட் இருக்கிறது. பாடி பாசிட்டிவிட்டிங்கிற பேர்ல ஒபிசிட்டியை ப்ரமோட் பண்றது தப்பு. ஏன் அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். This is body positivity. Girls of different sizes, shapes are feeling very comfortable in their own skin. இதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஏன் இந்த பாடி பாசிட்டிவிட்டி நம்ம சொல்றோம் அப்படின்னா you can't change their appearances. For example, there is a very very short person, she's called a dwarf. Okay, அவங்களோட சைஸ் அவங்களோட மாத்த முடியாது. அதே மாதிரி there is a person who is an albin, பின்னாடி இருக்காங்க albino, ஸ்கின் சேஞ்ச் ஃபுல்லா ஒயிட் ஆயிட்டாங்க. அவங்களோட ஸ்கின் அவங்களால மாத்தவே முடியாது, என்ன ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தாலும் மாத்த முடியாது. And there is a person who is physically handicapped, physically challenged. So அவங்களால திருப்பி கால் கொண்டு வர முடியாது. அவங்க எல்லாம் எம்ப்ரேஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அவங்கள. They are being very comfortable in their own skin. அப்படின்னா that's different because they are not trying to change something which cannot be changed. So this is called body positivity. But இது பாருங்களேன், this is something called obesity. Excessive body fat இருக்கு. This can be reduced. Still not reducing it and calling it body positivity is wrong. ஏன் அப்படின்னா ஒபீஸா இருக்கிறது உங்களுக்கு தான் பிரச்சனை கொடுக்கும். ஸோ இந்த சோஷியல் மீடியா நம்ம நிறைய ஏமாத்திருக்கு. மாத்திக்க வேண்டிய விஷயங்களை மாத்திக்காம நான் என்ன அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன், நான் என்ன அப்படியே லவ் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பாடி பாசிட்டிவிட்டியா ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி நம்மளோட growth-ஐ நம்மளே தடுத்துக்கிறோம். So that is first misconception. Second, it's called foodie culture. அது என்ன அப்படின்னா please kindly give me a second. Yes, ma'am. I'm still doubling. The voice is still doubling, ma'am? No, ma'am. Not now.
Ma'am, am I clear? Yes, ma'am. But it's Okay, I'm continuing, ma'am. Kindly give me a note on the chat if something goes wrong, ma'am. yes, ma'am. Thank you, ma'am. மேம் எதுவுமே கேட்கல மேம். வாய்ஸ் கட் ஆயிருக்கு. Okay, I think there's some problem with my audio. I'm really sorry about it. Why is this in mute? I've unmuted it, ma'am. Sorry. I'm hoping I'm audible to you all right now. Yes, ma'am. Great, thank you, ma'am. Ma'am. Yes, ma'am. Yeah, thank you so much, ma'am. Yeah. So the second part is a foodie culture of gluttony, where people tend to mistake between gluttony and foodie culture. Gluttony na கண்டதையும் சாப்பிடுறது, நிறைய சாப்பிடுறது, அளவில்லாம சாப்பிடுறது. It's called mindless eating. So when people project things as very normal to eat everything, whatever they see, it's a bloody misconception, I feel. Because being a foodie is nothing but enjoying food, different kinds of food, varieties of food. But being a glutton is eating whatever we see, and there are a lot of misconceptions about being a foodie and a glutton. So we just have to understand that enjoying food is not eating huge quantities of food and finally ending up obese. So coming to the usual slogan which I usually give my clients. மேம் சவுண்டா இருக்கு. Is it okay now, ma'am? நோ மேம் சவுண்ட். I'm so sorry. My voice keeps doubling and that's the problem. I'm sorry. So yeah, my clients when they come for dietary advices, I usually say that there are 8 for good health. Please follow 8 for good health, which is nothing but 8 hours of night-time sleep, which is nocturnal sleep, and 8 glasses of water, only 8 teaspoons of sugar, which is the maximum. We tend to take 2 tablespoons of sugar with 1 coffee, which is around 5 teaspoons. So just 8 teaspoons for a day. And 8 minutes of mindful breathing. And 8 minutes of journal writing. So this is 8 of good health. So sleep, water, sugar, journal writing, and mindful breathing. For people who do not know what journal writing is, at the end of the day, you introspect and find out what has gone wrong or gone right and what you've learned in that particular day. That's called a journal writing. It is just documenting your day. You don't have to do it every day, but periodically it might help. And mindful breathing is nothing but being very cautious about your inspiration and expiration. That is inhaling and exhaling and concentrating only on breathing. So this is a very age-old technique. When something stressful very much is going to happen, people just ask you to close your eyes and take deep breaths. So 8 minutes of deep breaths every day, any part of your day, is going to help you with your physical health.
So coming to the very important part, which is called menstrual health. So this menstrual diary is nothing but a cycle which has got 30 days. You have each page with 30 days and Ma'am, everyone has double to... கேக்குது மேம். டபுள் ஆகி. முன்னாடி கேட்கலையா மேடம்? மேம் நான் ஸ்டூடெண்ட் மேம். நீங்க Oh, sorry, Miss Keertana. I think it keeps doubling. Now it's not so, ma'am. It's good now. Now it's okay, Yes. ma'am. Thank you so much. Good, ma'am. Okay. அச்சா, அப்ப கண்டினியூ பண்றேனா? menstrual health அப்படிங்கறத நம்ம எப்ப மானிட்டர் பண்ணுவோம் or எப்படி மானிட்டர் பண்ணுவோம் அப்படின்னா, you have to maintain something called a menstrual diary. Menstrual diary is a calendar. Each page is a calendar which has got 1 to 30 days or 1 to 28 days. For example, my period cycle is 28 days. So 28 days I have to maintain with a chart. So which day I start menstruating and which day I stop menstruating, I'm going to document every single month. Why is it important? Because maintaining regular cycle of menstruation shows how healthy you are. See, menukku வந்து அது ஒரு disadvantage. Physical health ரொம்ப deteriorate ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் வெளியே தெரியும். But நமக்கு physical health ஓட easy exhibit or mirror அப்படின்னா it is our menstrual cycle. When it goes wrong, you have something which is going to be wrong in your body. So that's the point. So please practice intimate hygiene as a routine. இது யாருமே சொல்ல மாட்டாங்க. வீட்டுல அம்மா அப்பாவும் சொல்றதுக்கு பிடிக்காது. ஆப்வியஸ்லி அப்பா பேசவே மாட்டாங்க அதை பத்தி. பட் அம்மா வந்து அம்மா கிட்ட போய் சொல்றதுக்கே உங்களுக்கு வெக்கமா இருக்கும். இல்ல, I have a discharge, I have pain, I have a watery discharge from my intimate organs. இதெல்லாம் நம்ம யாருமே சொல்ல போறது இல்லை. ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குள்ள வேணா டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம், க்ளோசஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். When you practice intimate hygiene as a routine, you don't have to really go and complain to anybody. Intimate hygiene enna appadina cleaning off the places. Like, you don't have to have too much of hair on your genitals. Please clear off every week. Use very organic products. Chemicals or razor vechu remove pannadinga. And use vaginal washes. There is something called douche. Adu vandu neenga vandu kandipa you can buy from all medical shops. They're relatively costly, but they're very much helpful. Healthy for your own self. So please maintain intimate hygiene. Use panty liners. Most of them don't even know what panty liners are. Like normal days la kuda you wear very thin sanitary napkins inside your panties so that you don't wet your panties with your discharges. Because discharge is romba normal, ellarkume irukum. So use panty liners so that you don't get infected from your cotton wear. And please use organic or cotton top menstrual napkins. We are all very fancy people appa. Epdina whisper extra large with scented wipes அப்படின்றத நம்ம வாங்குவோம். Please don't do that. Cotton which can be biodegradable. That is what is important. அது மாதிரி பார்த்து வாங்குங்க. All Indian companies are organic. They do not stay for long. 4 hours தான் யூஸ் பண்ண முடியும். But they are very much helpful. They are very healthy for your intimate hygiene. And be aware of mood swings. Correct period ஆறதுக்கு 3 to 4 days முன்னாடி you will have something called premenstrual syndrome. From 13 years to 60 years of age. எல்லாருக்குமே இது இருக்கும். So please understand. அதுக்கு தான் நான் menstrual diary maintain பண்ணுங்கன்னு சொல்றேன். If you're going to have your periods on 13th, 11th, 12th dates, you will definitely feel very bad. You will feel very low, very upset and all that. So please understand that psychology or physiology of yourself, and please avoid things that are going to upset you and try to pamper yourself during those times. And that is called a mood swing, and it happens to everybody, and normalize it. Ayyo, ivalukku period ஆக போகுது அப்படின்னு சொல்லி யாரும் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Just explain people around you and explain yourself that you're having a mood swing. And if you have any problems with the pattern of the cycle, 28 days வரக்கூடிய period 40 days தாண்டி தான் வருது அப்படின்னா, please consult a specialist. Do not keep it late. எப்பயுமே டிலே பண்ணீங்கன்னா பிரச்சனை தான். And
இதை விட ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நம்மளுக்கு டெய்லி லைஃப்ல அப்ளை பண்றது என்னன்னா, ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் ஷார்ட் டேர்ம் ஆர் அக்யூட் ஸ்ட்ரெஸ் லைக் எக்ஸாம்ஸ், ஈவெண்ட்ஸ், வெட்டிங்ஸ், அது மாதிரி ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான விஷயங்கள் எல்லாமே மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிளை மாத்தும். எப்படி அப்படின்னா, ஒரு எக்ஸாம் இருக்கு அப்படின்னா, இஃப் யூ கோயிங் டு எக்ஸ்பெக்ட் யுவர் பீரியட் சம்டைம் 5 days முன்னாடி பண்றோம் அப்படின்னா, 5 days எனக்கு பீரியட் வரப்போகுதுன்னா, எக்ஸாம் நினைச்சு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா இருந்தீங்க, ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா திடீர்னு 2 daysலயே கூட வந்துடலாம். அது ரொம்ப நார்மல், அதுக்கு பயப்பட வேண்டாம். அண்ட் இன்க்ரீஸ் இன் பீரியட்ஸ் இஸ் ஆல்சோ வெரி நார்மல். சோ அதை பத்தி நம்ம ரொம்ப பயந்துட்டு எல்லாத்துக்கும் வீட்டுல இருக்கவங்கள கஷ்டப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை. சோ தட்ஸ் ஒன் திங். கமிங் டு அடாலசன்ட் ஹெல்த், உலகத்துல எவனுமே பேச மாட்டான் அதை பத்தி. பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா மட்டும் ஆமாப்பா இப்படிதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜட்ஜ் பண்றதுக்கு நிறைய பேர் இருப்பாங்க. சோ நம்மளுக்கு பயமா இருக்கும் இதை பேசுறது. I have had experiences where I had nobody to discuss all of these things. So, எது நார்மல் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். Puberty or attaining the age அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நார்மல், எல்லாருக்கும் நடக்கிறது. பொண்ணுங்களுக்கு மட்டும் இல்ல, பசங்களுக்கு தான். You please understand and accept that changes in our body will definitely happen between 13 to 20 years. அதான் நான் pubertal age ன்னு சொல்றோம். நம்ம பெரிய பொண்ணு ஆகிறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா உடம்புலயும் மனசுலயும் நிறைய சேஞ்சஸ் இருக்கும். இருக்கிறது நார்மல் தான், முதல்ல அதை புரிஞ்சுக்கோங்க. ஆல்சோ இட் இஸ் வெரி வெரி நார்மல் டு ஹேவ் ஆல் ஆஃப் தீஸ் சேஞ்சஸ், ஹேவிங் பிம்பிள்ஸ் அண்ட் ஹேவிங் அ பேட் மார்னிங் ஸ்கின். என் பக்கத்து வீட்டு பொண்ணும் நானும் ஒரே வயசுதான், அவ அவ்வளவு அழகா இருக்கா, எனக்கு மட்டும் ஏன் எப்படி இருக்கா? நோ, நீ அப்படிதான், இட்ஸ் யுவர் ஜெனடிக்ஸ், அப்படிதான் இருக்கும். அண்ட் இஃப் யூ டோன்ட் ஃபிட் இன்டு யுவர் ஓல்ட் க்ளோத்ஸ், இட்ஸ் ஃபைன், யூ ஆர் கோயிங் டு பி ஓகே, அண்ட் தட் இஸ் கோயிங் டு பி யுவர் சைஸ், இட்ஸ் ஃபைன். And you don't look like girls of your age. I used to look like a boy when I was 13. I used to have a boy cut. I used to look like a boy. ஒரே ஒரு பையன் ஒரு பினாஃபோர்ல இருக்க மாதிரி இருக்கும். Everyone will actually push me aside. பையன் மாதிரி இருக்கா, ஐயோ நாங்க பொண்ணுங்க எல்லாம் பேசிக்கிட்டு இருக்கோம், நீ வராத அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So I used to feel very bad. அது மாதிரி ஃபீல் பண்ணாதீங்க. Because you will have your own age. Every flower will bloom at its own spring. அப்படிதான், that's reality. And experience mood changes. பாடி இமேஜ் அப்படின்னா ஒண்ணு இருக்கு. என்னன்னா, கண்ணாடி முன்னாடி நம்ம முகத்தை பாக்குறப்போ ஐயோ நம்ம பத்தலையே அப்படிங்கிற ஃபீலிங் வரும். இட்ஸ் வெரி காமன் இன் பியூபர்ட்டி. அண்ட் அதனால மூட் சேஞ்சஸ் இருக்கும். ப்ளீஸ் அக்செப்ட் இட், இட்ஸ் ஓகே. அண்ட் realize that each flower has its own spring. Your own timeline will give you the most or the best version of yourself. And puberty or that age group always makes you feel inhibited. ஒரு தெரிஞ்ச ஆன்சரை சொல்ல முடியாது, அழகான ட்ரெஸ் போட்டுக்க முடியாது, வெக்கமா இருக்கும், you will feel ashamed. It's all very normal. It is related to puberty. And this part is very 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 important and nobody wants to speak about it. It is sex education. You have to normalize or understand that இதெல்லாம் ரொம்ப நார்மல். சாரி, மறந்து நான் இங்கிலீஷ்ல நிறைய பேசிட்டேன். செக்ஸ் எஜுகேஷன் எங்க ஆரம்பிக்கணும்? It starts from home. இங்கதான் நம்ம பேரண்ட்ஸ் எல்லாருமே தப்பு பண்ணிருப்பாங்க. நான் குழந்தையா இருக்கும் போது என் பேரண்ட்ஸ் பண்ண தப்ப நான் சொல்லிடுறேன். ஒரு அழகான டியூட் சாங் வரும், ஹீரோவும் ஹீரோயினும் வந்து கிட்டக்கு வருவாங்க, கிஸ் பண்றதுக்கு வரும்போது சேனல் மாறிடும். ஆனா சேனல் மாறுறப்பதான் நம்மளுக்கு கியூரியாசிட்டி கிண்டல் ஆகும், அடுத்து என்ன பண்ணிருப்பாங்க. அது மட்டும் மாத்தாம இருந்திருந்தாங்கன்னா அது ஒரு நார்மலான விஷயம் நினைச்சிருப்போம் இல்லையா? So everything starts from home. So please normalize it. ஒரு பொண்ணும் பையனும் இன்டிமேட்டா இருக்கிறது நார்மல், அது அவங்களோட லைஃப். So they're doing it. So அதை நார்மலைஸ் பண்ணணும். And this sex education starts from childhood. We think குழந்தைங்களுக்கு அது தேவையில்லை, கொஞ்சம் பெருசாகட்டும், பெரிய பொண்ணாகட்டும், பியூபர்ட்டி அட்டைன் பண்ணட்டும், அப்ப நம்ம சொல்லி தரோம். நோ, அதுக்குள்ள நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸே பண்ணிடுவோம் some changes in the body and the mind. So அந்த டைம்ல நம்ம சொல்லி கொடுத்து யூஸ்லெஸ். It starts from childhood. And this is one interesting piece of information. About 50% of all Indian girls, எந்த கேர்ள்ஸ்னா ஒரு ரெடி ஃபார் மேரேஜ் அந்த ஏஜ் குரூப் 21 to 24ல they are terrified by opposite gender. Terrified na பயந்துக்கறாங்க. ஏன் அப்படின்னா the idea of arranged marriage and idea of having to spend life with an unknown person or a strange person. எதனால வருதுன்னா பயம். அந்த பயம் எதனால கிரியேட் ஆகுதுன்னா we are not educating them that sex or physical intimacy is normal. அது நம்ம பண்ணிட்டோம்னா இதெல்லாம் நடக்கவே போறது கிடையாது. Normalize learning about what sex is. நம்ம இதெல்லாம் இந்த வார்த்தையை சொல்றதுக்கே நிறைய பேர் பயப்படுவாங்க. நான் பயப்பட்டிருக்கேன் 30 years வரைக்கும். Because I used to be a teacher, I cannot use that term. Students முன்னாடி ஐயோ சொல்லிட்டா என்ன பண்றது? So இதெல்லாம் நம்ம வந்து அவ்வளவு இன்ஹிபிட்டடா ஃபீல் பண்றதுனாலதான்
கடைசி வரைக்கும் கத்துக்கிறதே கிடையாது. அண்ட் நம்ம எப்ப வந்து அந்த செக்ஸ் அப்படிங்கறத நார்மலா பார்க்க ஆரம்பிப்போம்னா only when you understand the emotional aspect of intimacy, it is an expression of love அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்தா மட்டும்தான் அதை நார்மலா பார்க்க முடியும். அது மாதிரிதான் நம்ம டீச்சும் பண்ணணும் நம்மளை சுத்தி இருக்க கேர்ள் சில்ட்ரனுக்கு. Treat all genders equally. This is a very vague and a large statement. Genders முன்னாடி மேல் அண்ட் ஃபீமேல் மட்டும் தான் இருந்துச்சு, இப்ப நிறைய இருக்கு. எல்லாருமே மனுஷங்க தான். Please try to treat all genders equally and educate everyone ever since childhood. திடீர்னு வந்து ஒரு 40-year-old மேல் கிட்ட no I'm not a male, I'm not a female, you accept me னா கண்டிப்பா அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க. Everyone is human and the acceptance has to start from educating a child. So that is it. ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள், என் பொண்ணு கிட்ட மொபைல் போனை கொடுக்கறதுக்கு நான் வந்து தடுத்தேன் அப்படின்னா கண்டிப்பா எனக்கு மொபைல் போன் வேணும்னு கேட்கும். அதே மாதிரிதான் செக்ஸ் எஜுகேஷன். If you don't tell anything about sex education or the importance of it, people get unnecessarily curious. Stop it. So you start sex education or talking about sex at home. Never deny sex education. இப்போ நான் பேசுறப்பவே வந்து நிறைய கேர்ள்ஸோட ஃபெல்ட் என்னடா இது போய் இவ்வளவு நேரம் பேசிட்டு இருக்காங்க அப்படி நினைக்காதீங்க. ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல இந்த மாதிரி ஒரு டிஸ்கஷன் வரணும் அண்ட் அதை பத்தி நீங்க நினைச்சுதான் ஆகணும். So yes. So stopping with this physical health part, we were talking about physical health, menstrual health and adolescent health. Exercise பண்ணா கண்டிப்பா எக்ஸசைஸ் பண்ண மாட்டீங்க யாருமே. So there are a lot of fun ways to promote physical health. So singing, dancing, hula hooping, zumba, cycling, இது மாதிரி நிறைய அடாப்ட் பண்ணிக்கலாம். And when I told about the survey, there was another question. எவ்வளவு எக்ஸசைஸ் பண்ணுவீங்க or how often do you exercise னு ஒரு சில பேட்ட கேட்டிருந்தேன். அதுல 50% people, அதாவது ரெண்டுல ஒருத்தங்க வந்து குண்டாயிட்டேன்னா குறைக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் நான் வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. Change that attitude. Like do it every day, do it for yourself. It makes us feel very young all the time, so that's good for you. So this is about physical health. There is a very beautiful saying, a sound mind in a sound mind body ன்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது என்னதான் நீ இவ்வளவு பண்ணியிருந்தாலும் physical health பத்தி, if your mind is not okay, there's no point. So that is where comes into existence your mental health. Beauty about mental health is தப்பா போறப்பதான் நம்மளுக்கு தெரியும். So we get aware. நமக்கே தெரியறது வந்து தப்பாயிடுச்சு ஒரு பெரிய பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் கண்டுபிடிக்க முடியும். So எப்ப நம்மளுக்கு மென்டல் ஹெல்த் அப்நார்மாலிட்டி இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா as children or as adolescents, when you feel anxious, ஒரு சாதாரண விஷயம் உங்களை பயமுறுத்துது or ஒரு சின்ன விஷயத்தை செய்யறதுக்கு ரொம்ப பதறீங்க, that's nervousness, and you're fearful of something very ordinary and feeling of என்னப்பா ஒன்னு வாழ்க்கையே சரியில்லப்பா அந்த ஃபீலிங். அண்ட் திடீர்னு வந்து ஒரு பெரிய ப்ரெஷர் நம்மளை போட்டு அமுக்குற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் ஆர் கண்ணை கட்டி காட்டுல விட்ட ஃபீலிங். ஆல் ஆஃப் தீஸ் ஆர் சைன்ஸ் we should not ignore. பட் நம்ம எப்பவுமே விட்டுருவோம், தூங்கி எஞ்சா சரியா போயிரும்பா, அம்மா கிட்ட பிசினஸ் சரியா போகும்பா. No, don't do that. ஆனா ரொம்ப அழகா சோசியல் மீடியாலயோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டயோ ஐ அம் டிப்ரெஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ப்ளீஸ் டோன்ட் பிராண்டட் டிப்ரெஷன். டிப்ரெஷன்னா என்னன்னு போட்டிருக்கு பாருங்களேன். இன்சோம்னியா, which is lack of sleep, headache, fatigue, tiredness, chronic, ரொம்ப நாள பெயின், உடம்புல பிசிக்கலா ஒரு இடத்துல பெயின் இருக்கிறது, அடிக்கடி வீங்கிறது, அது மாதிரி பெயின் வருது, நிறைய ஹார்ட் டிசீஸ் ரிஸ்க், அது நமக்கு தெரியாது, திடீர்னு வெயிட் லாஸ், திடீர்னு வெயிட் கெயின். அண்ட் திஸ் இஸ் அபவுட் செக்ஷுவல் ஹெல்த், லாஸ் ஆஃப் லிபைடோ அப்படின்னா என்னன்னா செக்ஷுவல் ஃபங்க்ஷன்ஸ்ல இன்ட்ரெஸ்ட் லூஸ் பண்றது. அண்ட் டிஸ்பெரோனியானா இட் இஸ் பெயின் டியூரிங் பிசிக்கல் கான்டாக்ட். நம்மளுக்கு இப்போ அது மோஸ்ட்லி ரெலவெண்டா இருக்காது. ஸோ மீதி இருக்கிற சிம்டம்ஸ் எல்லாம் பாருங்களேன். இந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாமே இருந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் நீங்க டிப்ரெஷன்ல இருக்கீங்க, இல்லைன்னா டிப்ரெஷன்ல இருக்க மாதிரி நினைச்சுக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம். ஓகேங்களா? ஸோ ப்ளீஸ் டு நாட் brand that you are depressed. Depression is something very clinical and மருந்து கொடுத்து மட்டும்தான் சரி பண்ண முடியும். ஸோ யாருக்காவது இப்ப மென்டல் ஹெல்த் அப்நார்மாலிட்டி இருக்கு ஆர் ரொம்ப டிப்ரெஷன் இருக்க மாதிரி இருக்குப்பா அப்படின்னா ப்ளீஸ் ஃபாலோ திஸ் டெக்னிக். ஒரு சிம்பிள் மெத்தட் தான், கண்டிப்பா உங்களுக்கு பிடிக்காது, பட் ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஸ்டாப் மல்டி டாஸ்கிங். இந்த போனை வச்சுட்டு டிவி பார்த்துட்டு சாப்பிட்டுட்டு பண்றதை நிறுத்துங்க. ஒரே ஒரு வேலை மட்டும் பண்ணுங்க. அது என்னன்னா, டேக் சம் புக். குங்குமமா இருந்தா கூட பரவாயில்ல. ரீட் ஒன் ஃபுல் பேஜ் ஃப்ரம் தட் புக். நடுவில் எந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன் இருக்கக்கூடாது. யூ ஷுட் நாட் கோ பேக் டு யுவர் டிவி, யூ ஷுட் நாட் கோ பேக் டு யுவர் ஆப்ஸ்.
or the laptop. Okay, ஒரு full page continuously படிக்கணும், அவசரமா படிக்க கூடாது. Read cautiously, giving importance to each word. ஒவ்வொரு வேர்டோட மீனிங் என்னங்கறத புரிஞ்சுட்டு படிங்க. அப்படியே ஸ்கூல் டைம்ல மனப்பாடம் பண்ற மாதிரி பண்ணக்கூடாது. ஓகே, அடுத்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, அப்படியே மூடிடுங்க, டோன்ட் ஓபன் இட் அப். என்ன படிச்சீங்களோ அதை அப்படியே ஒரு பேராகிராஃப் எழுதுங்க, ஒரு லைன் எழுதுங்க. உங்களால அதை பண்ண முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா, you are not depressed. You are only telling that you are depressed and you are only distracted. நீங்க நிறைய விஷயத்தை பத்தி தேவையில்லாம யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம். சோ ஒருவேளை இந்த டெக்னிக்கை ஃபாலோ பண்ணி உங்களால பண்ண முடிஞ்சிச்சுன்னா, இனிமே டிப்ரெஷன்ற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணாதீங்க. ஓகே, அண்ட் யா, இது ஒரு சிம்பிள் क्वेश्चन ரிலேட்டட் டு யுவர் மென்டல் ஹெல்த் தான். அது எப்படி பர்த்டே அன்னைக்கு மட்டும் எல்லாருமே we are all feeling very happy? அப்ப பிரச்சனை இருக்காதா? அப்ப எக்ஸாம் வராதா? அப்போ நீ குண்டா இருக்க மாட்டீங்களா? அப்போ you will be unhappy with your lot of things in your life? கிடையாது. ஏன்? Because you choose to be happy. You think that it is your day. You are very special. You are on the top of the world. எல்லாரும் உன்னை அன்னைக்கு அட்டென்ஷன் கொடுப்பாங்க, லவ் பண்ணுவாங்க. You will be admired on that day and you know that. அதனால you choose to be happy. Why not consider every day as special as your birthday? அப்படி பண்றப்போ கண்டிப்பா you will be better on your mental health. ஈஸியா சொல்லிட்டு போயிடலாம், be happy, be happy. எப்படி பண்ண முடியும்? It's a question. You cannot be happy without points or without reasons. But choose to consider things which you can change only. அதாவது என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா, ஒரு விஷயத்துக்கு முன்னாடி சேஞ்ச் பண்ண முடியும், அதை பத்தி யோசிக்கவே யோசிக்காது. Just ignore it completely. மீதியெல்லாம் மாத்த முடியும், சந்தோஷமா ஆக்க முடியும்னா அதான் ஆக்க ட்ரை பண்ணுங்க. That's all. That's what I'm telling about choosing to be concentrating on things that make you happy. So how to attend to your well-being, mental health அப்படின்னா, focus, focus, focus. என்னடா இது ஒரு ட்ரிக் மாதிரி சொல்றாங்களே, what is this? Is it some kind of hypnotism? கிடையாது, பெரிய வார்த்தை மாதிரி இருக்கும். It is just you have a lot of energy in your mind, in your body. கண்டமேனிக்கு நம்ம டிஸ்ட்ராக்ட் ஆயிருக்கும். அதெல்லாம் டைவர்ட் பண்ணாம ஒரே சேனலைஸ் ஒரே சேனல்ல you have to put it through and use it for your own good. That is called being focused. And there is a very beautiful term called eat that frog. எதையுமே procrastinate பண்ணாதீங்க, அது postpone பண்ணாதீங்க. ஃப்ராக் அப்படின்னா என்னன்னா, something which you don't like at all. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், காலைல எந்திரிச்சோன்னா பாத்திரத்தெல்லாம் விளக்கணும்னு அம்மா சொல்லிருக்காங்கன்னு வைங்களேன், சுத்தமா உங்களுக்கு பிடிக்காது வைங்க, நீங்க கடைசி வரைக்கும் இழுத்துட்டே போய் அம்மாவா விளக்கட்டும்னு விட்டுருவீங்க. பட் காலைல எந்திரிச்ச உடனே நீங்களே போய் விளக்கிட்டீங்கன்னு ஃபுல் டே ஒரு ரிலீஃப் வரும். That is called eating that frog. You eat that frog. பிடிக்காது, செஞ்சிருங்க, அதுக்கப்புறம் ஜாலியா இருக்கும். சிம்பிள். So that's called eating that frog. It is a technique. டெக்னிக்னு சொல்லாமான்னு தெரியல, பட் இட் இஸ் a strategy to face any problem. ஒரு நாள்ல ஒரு 10 காரியம் பண்ணணும்னா, எது பிடிக்காத காரியமோ அதை முதல்ல பண்ணிட்டீங்கன்னு வைங்களேன், the rest of the things will fall in place as such. So that is about it. So choose to do things that only matter. நம்மளுக்கு எது இம்பார்ட்டன்ட்டோ அதுல மட்டும் இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம கொடுத்தா போதும், நம்மளோட எனர்ஜி ஸ்பெண்ட் பண்ணா போதும். And this is one very important thing. நீங்க அப்படியே படிச்சு பாருங்க. Invest time in people and money in things, not the reverse. மனுஷங்க கிட்ட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க, அதுதான் இருக்கிறதே பெரிய கிஃப்ட். அதே மாதிரி திங்ஸ் கிட்ட மணி மட்டும் ஸ்பெண்ட் பண்ணா போதும், உட்காந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காதீங்க, இன்க்ளூடிங் யுவர் ஃபோன்ஸ். ஸோ தட் இஸ் அபவுட் ஹவு டு டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் மென்டல் வெல்பீயிங். சிம்பிளா என்ன ஓவரா பேசுறாங்க, ஒண்ணுமே புரியல அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா ஒண்ணுமே இல்ல, ஜஸ்ட் மெடிடேட். அதுவும் ரொம்ப டூ மச் ஆயிருக்கு அப்படின்னா, டோன்ட் ட்ரை மெடிடேட்டிங் அண்ட் ஆல். ரீட் சம்திங், எனிதிங் யூ லைக். Try to do some exercise. It can be singing, dancing, anything. And music is the best medicine ever, and it is also called music therapy. Girls, obviously, they have beautiful hands for cooking and baking. Try பண்ணுங்க, it is a very beautiful choice. Sketching, coloring and all that is there. சில meditative sketchings இருக்கு. It's called Zentangle, mandala and all that. Please try that. It's very beautiful. எதுவுமே ஒர்க் அவுட் ஆகலனா buy pets. அதாவது வீட்டுல நிறைய வேலை கொடுக்குற மாதிரி நாய்க்குட்டி பூனைக்குட்டி எல்லாம் வாங்கி வைக்கணும்னு கூட இல்ல, யார் வீட்லயாவது நாய்க்குட்டி இருந்துச்சுன்னா போய் கொஞ்சிட்டு வாங்க போதும். That will create a very beautiful sense of peace of mind. And talk to your non-judgmental friends whom you are not afraid to share your feelings with. It opens up your entire mind. நான் இதை சும்மா ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிஞ்ச் வாட்சிங் போட்டிருக்கேன், please don't worry about it. And இது எதுவுமே ஒர்க் அவுட் ஆகலன்னா please seek professional help. ப்ரொஃபஷனல் ஹெல்ப்னா டாக்டர்ஸ்ட்ட போகணுமா, or
ஒரு சைக்கியாட்ரிஸ்ட போய் என்ன மென்டலி சேலஞ்சுன்னு சொல்லுவாங்களா? நினைக்காதீங்க. எவ்ரி ஒன் நீட்ஸ் தெரப்பி. அந்த ப்ரொஃபஷனல் ஹெல்ப்ங்கிறது சைக்காலஜிஸ்ட், நாட் அ சைக்கியாட்ரிஸ்ட். உங்களுக்கு பிரச்சனை கண்டிப்பா இருக்குன்னு சொல்ல போறவங்க கிடையாது. என்ன பிரச்சனை, எப்படி நீங்க ஹேண்டில் பண்ணணும்னு சொல்ல போறோம். So that seeking professional help is one thing we don't do at all. That's called therapy. பேரே நம்மளுக்கு ரொம்ப ஸ்கேரியா இருக்கும். Don't worry about it. You have to seek professional help if none of these steps help you. So that is called a psychologist's job. Ultimately, இது எல்லாத்தையுமே பெட்டர் ஆக்கணும்னா ஈஸியா ஒரு டேர்ம்ல சொன்னா live the moment. இந்த மொமெண்ட் இதை நம்ம என்ஜாய் பண்ணணும். போன வருஷம் நினைச்சோமா கொரோனா எல்லாரும் உள்ள உட்காந்து மாஸ்க் போட்டுட்டு இருக்கோம், நினைக்கல. But we are here, so that is it. You have to live the moment. நாளைக்கு is very temporary. இருக்குமானே தெரியாது. So live the moment, make the most of it. That is it. What about non-judgmental friends? Very good. Dhanalakshmi அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஒரு டவுட் கேட்டிருக்காங்க. non-judgmental friends தான் நம்ம ஒரு விஷயம் non-judgmental மக்கள்னா என்னன்னு பார்க்கலாமே. ஒரு விஷயம் நம்ம பண்றோம், அது தப்பா ரைட்டா அப்படிங்கறத அவங்க யோசிக்க மாட்டாங்க. முதல்ல கேட்பாங்க, நீ ஏன் பண்ண, எதுக்கு பண்ண, உனக்கு அதனால எப்படி ஃபீல் ஆகுது, இப்ப எப்படி ஃபீல் பண்ற, உனக்கு நான் எப்படி ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்க முடியும். தட்ஸ் கால்ட் நான் ஜட்ஜ்மெண்டல் லிசனிங். நீ பண்ண தப்பு நீ என்கிட்ட வராத, என்கிட்ட சொல்லாத, அது பேரு ஜட்ஜ்மெண்ட். ஓகேங்களா? சோ ஜட்ஜ்மெண்ட் பண்றவங்க கிட்ட நம்ம எப்பவுமே கம்ஃபர்டபுளா இருக்க மாட்டோம். நான் ஜட்ஜ்மெண்டலா லிசன் பண்றவங்க, நம்மளோட பெர்ஸ்பெக்டிவ புரிஞ்சுக்கிறவங்க தான் நான் ஜட்ஜ்மெண்டல் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸா கூட இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, ஏதோ ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சரா கூட இருக்கலாம். யூஸ்வலா நமக்கு தெரியாதவங்க தான் நம்ம ஜட்ஜ் பண்ண மாட்டாங்க. அதனாலதான் நம்ம அந்த ப்ரொஃபஷனல் ஹெல்ப் கூட போவோம், பிகாஸ் அவங்க நம்மளுக்கு பர்சனலா தெரியாதுங்கிறது. So that's about non-judgmental friends. So to summarize, mental health நல்லா வச்சுக்கணும்னா you have to cultivate hobbies, develop skills. Thank you, Dhanalakshmi. Make sure you're not losing track of what is priority. உட்காந்து ஃபுல் 12 மணி நேரமும் வந்து ஸ்கெட்சிங் பண்ணிட்டு இருக்கறனால வந்து அன்னைக்கான வேலையை வந்து விட்டுருவீங்க. நீங்க அது ப்ரையாரிட்டிஸ் வந்து கரெக்டா ஃபாலோ பண்றது இல்லைன்னு அர்த்தம். ஸோ ப்ளீஸ் கீப் ட்ராக் ஆஃப் யுவர் ப்ரையாரிட்டி. அதோட சேர்த்து கிளீன் பண்ணணும். தட்ஸ் வாட் இஸ் டன். அண்ட் நீங்க பண்ணக்கூடிய ஹாபிஸ் எல்லாமே உங்களுக்காக பண்ணுங்க. Do it all for yourself, not for the likes, not for the comments, not for your friends to appreciate you. ஏன்னா once you start doing it for others, உனக்கு என்ன பிடிக்கும்னு உனக்கு தெரியாம போயிடும். உனக்கு ஆக்சுவலி தலைய பின்றது பிடிக்காதா இருக்கும், ஆனா பின்னதான் அழகா இருக்குன்னு வீட்டுல சொன்னாங்கன்னா நம்ம பின்னிட்டே தான் இருக்கும். So don't do it for others. Try to find out if you like it. And be you, do you, and for you. And எப்பவுமே ஒரு விஷயத்துக்கு லிமிட்டே நம்ம தான் செட் பண்ணுவோம். So there's no such limit. And please understand, there was some person who asked for a cure for PCOD. PCODங்கிறது வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் வந்து சில ட்ரக்ஸ் இருக்குப்பா. அது வந்து டிபிக்கலா ஸ்பெஷலிஸ்ட் தான் வந்து கொடுப்பாங்க. If you have any doubts regarding it, we'll talk over some social media platform. Usually weight குறைச்சாலே PCOD சரியா போயிடும். அதுக்கு தான் எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவாங்க. So that's about physical health. இப்போ நம்ம mental health பார்த்துட்டோம். இப்போ சர்வேயோட ரிசல்ட் ஒன்று சொல்றேன். ஒரு கொஸ்டின் கேட்டேன், when was the last time you cried? எப்போ கடைசி அழுதீங்க அப்படின்னு. 90% of people recent-ஆ நான் அழுதுருக்கேன்னு சொல்றாங்க, which means that's good. Crying is a state of expression of your emotions. It helps you getting relieved. So it's nice. So that was very happy about the result. Whom you went out to get? Another parents, siblings, அண்ணன் தங்கச்சி கிட்ட சொல்வீங்களா, இல்ல யாரோ தெரியாத ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் சொல்வீங்களா, இல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்வீங்களா? எல்லாரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் சொல்லுவாங்க. 70% of the people have told the friends. Yeah, it's 62% of the people. அடுத்த question, when or how often do you listen to உன் வயசு குழந்தைங்க எல்லாம் இப்படி இருக்காங்க, உன் வயசு பொண்ணுங்க எல்லாம் are you able to hear in my voice? Yes ma'am, we can hear you. Yes ma'am, கேக்குது ma'am. Thank you ma'am. Okay, sorry. Yeah, thank you ma'am. How often are you compared with people of your age? வீட்லயோ இல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸோ இல்ல யாரோ வெளியில இருக்காங்க, உன் வயசு பசங்க எல்லாம் எப்படி இருக்காங்க, உன் வயசு பொண்ணுங்க எல்லாம் எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு எத்தனை தடவை கேட்டிருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டதுக்கு people told 50% of the times. அதாவது 2 தடவை ஏதோ ஒரு விஷயம் நடக்குதுன்னா அதுல ஒரு தடவை உன் வயசு பிள்ளைங்க அப்படி இருக்காங்க, நீ இப்படி இருக்கீ அப்படின்னு கம்பேர். It's wrong. And even if they're going to compare it, it's okay. Please don't think about it at all. You are unique.
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் என்னோட லைஃப் எக்ஸாம்பிள் சொன்னாதான் வந்து நீங்க அக்செப்டே பண்ணுவீங்க. மை டாட்டர் ஷி டிராஸ் வெரி வெல். மேத்ஸ் வரவே வராது. உட்காந்து சொன்னா 12 அப்படிங்கிற நம்பர் எழுதுனா 21 படிப்பா. ஷி இஸ் டிஸ்லெக்சிக் அப்படின்னா அது ஒரு டிஸார்டர். தட் இஸ் ஹர். ஒன்னும் பண்ண முடியாது அதுக்கு. யூ ஹாவ் டு அக்செப்ட் ஹர் தட் வே அண்ட் மேக் ஹர் an artist. அவளுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கோ தான் நம்ம பண்ண முடியும் இல்லையா? There's no point in comparing another child who's going to score 100 marks on maths exam. யூனிக் கம்பேர் பண்ணா பண்ணிட்டு போறாங்கிற ஆட்டிடியூட் தயவு செஞ்சு வளர்த்துக்கோங்க. ஆனா ஏதாவது ஜஸ்டிஃபைபிளா கம்பேர் பண்ணாங்கன்னா திங்க் பண்ணுங்க எதுக்கு பண்ணிருப்பாங்கன்ட்டு. அதுக்கப்புறமா யூ ஹேவ் தட் ஆட்டிடியூட் ஃபார் யுவர்செல்ஃப். நவ் எஜுகேட்டிங் as a child, நீங்க ஒரு கேர்ள் சைல்டா இருக்கிற போதும் இல்ல அடுத்த ஒரு கேர்ள் சைல்ட பாக்குறப்போ இல்ல பக்கத்துல சிப்லிங்ஸ் உங்களுக்கு தங்கச்சிங்க ஒரு அக்கா கசின்ஸ் அவங்ககிட்டலாம் நீங்க என்ன பண்ணணும் ஒரு என்ன பண்ண சொல்லணும்ங்கறது நான் சொல்றேன். இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு ஹேவ் an individualistic opinion. வீட்டுல இருக்கவங்க எல்லாருக்கும் தோசை பிடிச்சிச்சுன்னா குழந்தைக்கு தோசை பிடிக்கலன்னா தப்பே இல்லை. பிடிக்கலதான் அதை நம்ம ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும். கண்டிப்பா எல்லாத்தையும் சாப்பிடணும்ப்பா அப்படின்னு நம்ம எஜுகேட் பண்றது கரெக்ட் தான். பட் அவங்களுக்கு அது பிடிக்காதுங்கிறத நம்ம ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும். ஸோ இட் இஸ் ஓகே டு ஹேவ் an individualistic opinion. ஒரு குரூப் ஆஃப் 100 people வந்து ஒரு விஷயத்த தப்பு அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அதே அந்த குழந்தை கரெக்ட்னு சொல்லிச்சுன்னா ஏன் கரெக்ட்னு சொல்லுங்கன்னு பாருங்க. தப்பு நீ பண்றது தப்பு அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடாது. ஸோ இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு ஹேவ் an individualistic opinion. அப்படி இருந்தா மட்டும்தான் கடைசி வரைக்கும் தனக்குன்னு ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவே இருக்கும். நீங்களும் தான் இப்ப வரைக்கும் நீங்க வேற யாராவது சொன்னதான் சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா நிறுத்திடுங்க. உங்களுக்கு வேணும்னா மட்டும் சப்போர்ட் பண்ணுங்க, இல்லைன்னா பண்ணாதீங்க. ப்ளீஸ் கம்யூனிகேட் honestly the feelings you have. எவ்வளவு கொஞ்ச நேரம் இருந்தாலும் அதாவது உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் பிடிக்கல உங்க வீட்டுல அப்படின்னா முதல்ல வீட்டுல தான் சொல்லணும். போய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட எழுதிட்டு வந்து அம்மா கிட்ட அப்படியே அடைச்சு போய் உட்காந்துடக்கூடாது. ப்ளீஸ் டெல் அம்மா நீங்க அப்படி பண்றது எனக்கு அவ்வளவு கஷ்டமா இருக்குமா. கத்த வேண்டாம், சண்டை போட வேண்டாம். ஜஸ்ட் டெல் them. ப்ளீஸ் டோன்ட் கம்பேர். அப்படி பண்றப்ப என்னோட வர்த்தே இல்லாத மாதிரி நான் ஃபீல் பண்றேன். நீங்க இப்படி பண்ணீங்கன்னா அடுத்து நான் உங்ககிட்ட சொல்ல முடியலமா எனக்கு கஷ்டமா இருக்குன்னு சொல்லுங்க. அம்மாவோ அப்பாவோ இல்ல சிப்ளிங்கோ யாரா இருந்தாலும் ப்ளீஸ் ட்ரை டு கம்யூனிகேட். அங்க ஆரம்பிச்சா மட்டும் தான் நம்ம கடைசியில வெளியில போய் பண்ணுவோம். நம்ம இல்லைன்னா கடைசி வரைக்கும் சர்ப்ரைஸ்டாவே இருக்கும். அப்புறம் கடைசி வரைக்கும் நம்ம we have to fight for equality only. We can never ask for it. And please educate girl children about the harms that can be possibly incurred. என்னென்ன ஹார்ம்ஸ் பண்ணுவாங்க வெளியில இருந்து. பிசிக்கலா அசால்ட் பண்ணலாம், அடிக்கலாம், இல்ல செக்ஷுவலா அசால்ட் பண்ணலாம், ஹாரஸ் பண்ணலாம், கமெண்ட் பண்ணலாம் வெர்பலா. தட் இஸ் த worst thing that can happen to any girl. எனக்கு நடந்திருக்கு. I was a mother. ஒரு 4 வயசு குழந்தையோட அம்மாவா ஒரு தியேட்டருக்கு தனியா போனப்ப அசிங்கமான கமெண்ட்டை ஃபேஸ் பண்ண முடியாம அழுதுருக்கேன். அப்ப யோசிச்சு பார்த்தேன் வீட்டுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் போ நம்ம எதுக்கு அழுதுவோம். ஏன்னா எங்க வீட்டுல சொல்லி தரல, ஆர் என் ஹஸ்பண்டும் சொல்லி தரல. யாராவது அப்படி பண்ணாங்கன்னா ஓங்கி அரைஞ்சு செவில பிச்சுன்னு சொல்லல. சொல்லிட்டு இருக்கிறவா இல்லையா யோசிச்சு பாருங்க. நம்ம மேல தப்பே இல்லாம நம்ம கடைசி வரைக்கும் நம்ம we started hating our own selves. And I cried in front of my daughter, which meant my daughter thought it was okay to cry. It was okay for a person to comment on my appearance. And it was okay for me to shut up while that was happening. தப்பு இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்துதான் நீங்க கத்துக்கணும்னா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். அதனால என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து just find out that is also a harm. And அது மாதிரி நடந்துச்சுன்னா முதல்ல உட்கார வச்சு கேளுங்க. நீ எதுக்கு அங்க போன அதனாலதான் உனக்கு பிரச்சனை வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லாதீங்க. அப்படியா அப்படின்னு கேட்கணும். Be an empathetic listener. அப்புறம் give them solutions. அப்பதான் குழந்தைங்க ஓப்பன் அப் பண்ணுவாங்க. குழந்தைங்கன்ற ஏஜ் குரூப்பை தாண்டி நம்ம அடாலசன்ஸுக்கு இன்னும் ரொம்பவே நம்ம you have to give importance. Especially 19 to 24 உங்களோட ஆடியன்ஸோட ஏஜ் குரூப் பாத்தீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல நிறைய கம்யூனிகேட் பண்ணும். ஆனா இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல தான் அம்மா அப்பா பார்த்தா எதிரி மாதிரி இருக்கும். நிறைய பேருக்கு அப்படி இருக்கும். எனக்கு இருந்திருக்கு. அதனால நான் சொல்றேன். Please have that attitude of your mind. You have to communicate. ஒரு 10 வருஷம் தாண்டி தெரியும் உங்களுக்கு அம்மா அப்பா தாண்டி எதுவுமே இல்லைன்ட்டு. அப்ப வேஸ்ட் தெரிஞ்சு. So please let your parents be a listener. கேட்டாங்கன்னா பேசுங்க, இல்லனாலும் பேசுங்க நீங்களா போய். So that's how it is. அடுத்து எப்படி இருக்க கூடாதுன்னு சொல்லிடுறேன். Please teach your girl children, or நீங்களே என்ன நினைச்சுக்கோங்கன்னா never be nice to keep others comfortable. People pleaser அப்படி இருக்க கூடாது. ஒரு விஷயம் வந்து தப்புன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா உனக்கு ஒருத்தங்களை பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா பிடிச்சிருக்குங்கிறதுக்காக தப்புங்கிறத சொல்லாம இருக்கக்கூடாது. Don't be nice. Being nice is not a good quality. நம்ம நினைச்சுப்போம் ஐயோ நம்ம நல்லா பிள்ளையா இருந்தாதான் நைஸா இருந்தாதான் வந்து எல்லாரும் வந்து நம்மள அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்க. தேவையே இல்லை. Be yourself.
ரோட்ல 4 பேர் சேர்ந்து ஒரு பொண்ணை கிண்டல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா ஐயோ நம்மளையும் கிண்டல் பண்ணிடுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு குரூப் ஆஃப் பொண்ணுங்க நான் வந்து போறாங்கன்னா தட்ஸ் பீங் நைஸ் அண்ட் யூ ஆர் பீங் நைஸ் டு தி குரூப் ஆஃப் பீப்புள் ஹூ ஆர் காசிங் ஹார்ம். தப்பு இது பண்ண வேண்டாம். நெவர் பி கைண்ட் டு தி அன்டிஸ்கவரிங். இதான் நான் சொல்லணும்னு நினைச்சேன். கைண்ட்னஸ் எல்லாருக்கும் கொடுக்கவே கூடாது. நம்ம எதிரில் இருக்கவங்க எப்படி நம்மளை ட்ரீட் பண்றாங்களோ அப்படிதான் நம்மளும் அவங்கள ட்ரீட் பண்ணணும். அல்டிமேட்டா நமக்கு நம்ம தான் இம்பார்ட்டன்ட். யூ ஆர் யுவர் ஓன் ப்ரையாரிட்டி. அண்ட் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். யாருமே சொல்ல மாட்டாங்க, நம்ம யார் வீட்லயுமே இது இருக்காது. நமக்கு தெரிஞ்ச அம்மா அப்பா பேசுறது என்ன சாப்பாடுன்னு டிஸ்கஸ் பண்றதுக்கு மட்டும்தான் இருக்கும். ப்ளீஸ் நார்மலைஸ் பேரண்டல் பாண்டிங். அம்மா அப்பாவும் பக்கத்துல உட்காந்து ஒரு டெசிஷன் மேக்கிங்க டிஸ்கஸ் பண்றதுங்கிறது நார்மல். 2 பேரும் லவ்விங்கா இருக்கிறது நார்மல். என்னைக்கு வந்து அத குழந்தைகிட்ட இருந்து மறைக்கிறோமோ ஆர் மறைக்கப்படுறோமோ நம்ம கிட்ட இருந்து கண்டிப்பா அது அப்நார்மலா தெரிய ஆரம்பிச்சிடும். ப்ளீஸ் நார்மலைஸ் பேரண்டல் பாண்டிங். அம்மா அப்பா வந்து இன்டிமேட்டா இருக்கிறது ரொம்ப நார்மலான விஷயம். லவபிளா தெரியணும் நமக்கு. ஒருவேளை நமக்கு முன்னாடி எக்ஸ்பிரஸ் பண்றதுக்கு வைக்கப்பட்டா கூட அது மாதிரி இருக்காங்களாங்கிறத நம்ம செக் பண்ணிக்கணும். அண்ட் இது as a child when you grow up to be parents, please be lovable parents. You are setting example for your child to grow up. உங்க குழந்தை வந்து அம்மா அப்பா மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சு வளரணும். அதை விட்டு அம்மா அப்பா மாதிரி மட்டும் இருக்க கூடாதுப்பா, ஐயோ அப்படி சண்டை போடக்கூடாதுப்பான் இருந்தா you are a huge failure no matter what. So please normalize intimacy of parents, intimacy of anybody in the family. அவங்க தான் நம்மளோட first influence. And this is very normal. You have to educate all the children about the harassment. சும்மா good touch bad touch ன்னு சொல்றது பிரயோஜனமே இல்லை. குட் டச் பேட் டச் ஐடென்டிஃபை பண்ணி என்ன பண்ணும் குழந்தை? இட்ஸ் யூஸ்லெஸ். யூ ஹேவ் டு டெல் ஹவு தே கேன் பி ஹாரஸ்ட். அப்படி ஆச்சுன்னா வேற என்ன பண்ணணும் ஆர் அடுத்து எப்படி நம்ம ஆக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கறதே சொல்லணும். அதுக்கு முதல்ல பேரண்ட்ஸ் ரிசெப்டிவா இருந்தாதான் குழந்தைங்களே சொல்லும். பேரண்ட்ஸும் ஸ்ட்ரிக்டா வந்துட்டு என்னாச்சுன்னு அதட்டணும்னா கண்டிப்பா குழந்தை சொல்ல குழந்தைன்னு இல்ல எந்த பொண்ணுமே சொல்ல மாட்டாங்க. ஸோ ப்ளீஸ் லாஸ்ட்டுக்கு நம்ம எல்லாருமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிருக்க பெயின் என்ன அப்படின்னா please float the idea of comparing children. என்னோட முதல் குழந்தையும் 2வது குழந்தையும் ஒரே மாதிரி இருக்க போறது. அப்புறம் எப்படி என் வீட்டு குழந்தையும் பக்கத்து வீட்டு குழந்தையும் ஒரே மாதிரி இருக்கும். தேவையில்லை. உன் குழந்தை be happy about it. அதை விட்டுட்டு அவங்க ஃபர்ஸ்ட் மார்க் வாங்கிட்டாங்க, நீ 3rd மார்க் வாங்கிருக்க, என்ன கோல்ட் மெடல் வாங்கி என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன், நான் அபுதாபில இருந்து டாப் தான் கொடுத்துட்டு இருக்கேன். That is what matters. So don't compare individuals with children. Everyone is unique in their own ways. There was one audience telling it is much better these days. முன்னாடில ரொம்பவே ஸ்ட்ரிக்ட்டா இருப்பாங்க parents and there's a situation in the house வேற மாதிரி இருக்கும். I'm very glad I know that because நான் உங்களுக்கு முன்னாடி ஜெனரேஷன் எங்க ஜெனரேஷன்ல தான் நான் வந்து எங்க அம்மா அப்பா வந்து என்ன சாப்பிடுறீங்க, எத்தனை மணிக்கு சாப்பிடுறீங்க, எத்தனை மணிக்கு வர்றீங்க, அது மட்டும் தான் பேசி பார்த்திருக்கோம். So I'm glad things are changing now and we have to change much more. There's a lot to do அப்படினாங்க தெரியுமா மேம்? அதுவே there's a lot to do. Coming to the third aspect which is emotional health. இத பத்தி நம்ம நிறைய பேசவே மாட்டோம். Emotional health, mental health ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். என்ன டிஃபரன்ஸ்னா mental healthங்கறத மத்தவங்க பாப்பாங்க, emotional healthங்கறத நம்ம தான் பர்சீவ் பண்ணணும். அத நம்ம இப்படி வேணா மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம். எப்படின்னா emotional intelligence ஒரு டாபிக் இருக்கு, ஹியூஜ் டாபிக். அப்பனா என்னன்னா நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஃபீலிங்ஸ் அண்ட் தாட்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டிவா எக்ஸ்பிரஸ் பண்றது. No other words explain பண்ணா it's the exteriorization of thoughts and feelings as behavior, gesture and body language. ஒருத்தங்க எந்த அளவுக்கு இமோஷனலி இன்டெலிஜென்ட்டா இருக்காங்களோ அவ்வளவுதான் சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்க முடியும். You can be a gold medalist, you can be holding a huge number of degrees but still not successful. அது ஏன்னா இமோஷனலா இன்டெலிஜென்ட்டா இல்லாம இருக்காங்க. So emotionsல good emotions, bad emotions எதுவுமே இல்லை. எல்லா emotions experience பண்ணாதான் you will become a completely fulfilled person and you have to be like that to become a human being. Animalsக்கும் humansக்கும் அதோட தான் difference and emotions are beautiful. And it சொன்னேனே mental well-being, emotional well-being ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். mental well-being மத்தவங்க பார்ப்பாங்க, emotional well-being நம்மள நாமளே பார்த்துக்கலாம், introspect inside ourselves. And emotions எவ்வளவு அழகா மாடிஃபை பண்றோமோ அவ்வளவு நல்லா mental well-being வச்சுக்க முடியும். எப்படி எல்லாம் அட்டெண்ட் பண்ணலாம், எப்படி எமோஷனல் ஹெல்த் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா ப்ளீஸ் மெயின்டைன் a circle, your own circle. இந்த பிக்சரை பாருங்க எவ்வளவு அழகா இருக்குன்ட்டு. You belong to the center. அந்த புல்சையே நீங்க தான். அடுத்த லெவல் இஸ் your best friends forever. ரொம்ப சின்ன சர்க்கிள்.
அதுக்கடுத்து க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதுக்கடுத்து கேஷுவல் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்து அக்வைண்டன்சஸ். இந்த கடைசி ரெண்டும் கேஷுவல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் அக்வைண்டன்சஸ் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். வித் எவ்ரி லெவல் ஆஃப் யுவர் லைஃப் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓவர்லாப் ஆகும், அதுவும் மாறும். பட் ஓரளவு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம கேரி ஆஃப் பண்ணுவோம். பட் இந்த BFFs மட்டும் தான் கடைசி வரைக்கும் வருவாங்க. ஸோ அவங்கள மட்டும் ஃபிக்ஸேட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் லிமிட் யுவர் பீப்புள். சர்க்கிளை பெருசா ஆக்க வேண்டாம், ஆக்குறது யூஸ்லெஸ். அண்ட் ப்ளீஸ் செட் ஹெல்தி பவுண்டரிஸ். நீ நைட்டு 10 மணிக்கு தூங்கிடுவேன்னா யாருக்காக அதை மாத்தணும்னு அவசியம் இல்லை. பீப்புள் ஹூ வாண்ட் டு பி வித் யூ வில் பி வித் யூ. நீங்க அதுக்காக மாத்திக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அ ஹெல்தி பவுண்டரி அண்ட் இட் இஸ் குட் ஃபார் யுவர் ஓன் ஹெல்த். அண்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், இன்னும் 2-3 தடவை படிச்சுக்கோங்க. கவுண்ட் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் கவுண்ட் ஆன் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்படின்னா எத்தனை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்கன்னா கை விட்டு என்ற அளவுக்கு மட்டும் வச்சுக்கோங்க. அண்ட் அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனைனா கண்டிப்பா வரவங்களா இருக்காங்களா மட்டும் பாத்துக்கோங்க. So that is counting on your friends. Please limit your circle. நீங்க இந்த டாக்ல எதுவுமே கவனிக்கலன்னா கூட இந்த ஒரே ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் கேரி பண்ணா போதும். So otherwise என்னன்னா யாரெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும்? நம்ம ஒரு விஷயம் சாதிக்கிறோம், ஒரு விஷயத்தை பத்தி சந்தோஷமா இருக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்ப நான் ஒரு பாட்டு பாடுறேன், அதை வந்து ப்ராட்காஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க, அது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் கொடுக்குதுன்னு வைங்க. அதை நான் யார்கிட்டயாவது சொன்னா அவர் சொல்றதுக்கு பயப்பட்டேன் அப்படின்னா அவங்க நம்ம லைஃப்லயே வேணாம். Please avoid anyone whom you fear to express your happiness is about. எனக்கு இந்த ஒரு அவார்டு கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா, அந்த அவார்டு கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு சந்தோஷமா நான் ஒருத்தவங்கள்ட்ட சொல்ல முடியலன்னா அவங்க they don't belong in your circle. You are afraid of them. You are afraid that they may become jealous, they may judge you. அவங்கெல்லாம் வேண்டாம். Please avoid such people. They are called negative people or toxic people. வேண்டாம். நமக்கு எவ்வளவு பிடிச்சிருந்தாலும் இதுதான் பாயிண்ட், உங்களுக்கு அவங்கள பிடிக்கும் பட் பயமா இருக்கும், வேணாம் அவங்க. And be very honestly expressive. நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன். And எப்பவுமே ரிமெம்பர் பண்ணிக்கோங்க, people are mirror images. உங்ககிட்ட என்ன பாக்குறாங்களோ அதான் திருப்பி தருவாங்க. சோ ஒருத்தவங்க உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா அவங்களுக்கு பிடிக்காத ஒரு விஷயம் உங்கள்கிட்ட இருக்குன்னு அர்த்தம். அதை இன்ட்ராஸ்பெக்ட் பண்ணுங்க. முதல்ல அது உள்ளுக்குள்ள பார்த்து அது கரெக்டா தப்பான்னு பாருங்க. அதுக்கு முன்னாடி டிசைட் பண்ணாதீங்க இவங்க மோசமானவங்க. No, people are mirror images. What you see in the mirror, you see, you perceive. So if something is going wrong between somebody and you, நீங்க தயவு செஞ்சு இன்ட்ராஸ்பெக்ட் பண்ணுங்க. உங்ககிட்ட என்ன பிரச்சனைன்னு முதல்ல பாருங்க, அதுக்கப்புறம் மத்தவங்கள பிராண்ட் பண்ணுங்க. So this is how you look into your emotions very easily. And this is one tip. This is my touch. And the research findings la idhula irukonu solla mudiyadhu, but this is my strategy. எந்த emotion இருந்தாலும், whatever it is, negative emotions like fear, anger, frustration, guilt or happiness, joy, எது இருந்தாலும் இந்த strategy நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க. கண்டிப்பா பண்ணி ஆகணும். It's called 1 minute strategy. என்னன்னு பார்த்தோம்னா, talk to yourself about how you feel. For example, நான் ஹாப்பியா இருக்கேன்னு சொன்னேன்ல, செம்மையா இருக்கு, ஐ ஃபீல் சோ குட் ஆஃப்டர் ஹேவிங் சங் அ சாங். அந்த சாங் வேற ப்ராட்காஸ்ட் ஆயிடுச்சு, எல்லாரும் பார்த்து பயங்கரமா அப்ரிஷியேட் பண்ணிட்டாங்க. டாக் டு யுவர்செல்ஃப் அபௌட் இட். என்னடா டாக்கிங் டு யுவர்செல்ஃப்னு சொல்றாங்க லூஸ் மாதிரி? நோ, திஸ் இஸ் ஹவ் இட் ஹஸ் டு பி. டாக் டு யுவர்செல்ஃப். யூ ஹேவ் டு நோ தட் யூ ஆர் வெரி ஹாப்பி. யா, அடுத்து அந்த சிச்சுவேஷனை அது எப்படி அதை மாத்திருக்கு. அது வரைக்கும் பயங்கர போரா போயிருந்திருக்கும் ப்ரோக்ராம்ல, உங்களோட பாட்டு போட்டுனா அப்படியே அப்லிஃப்ட் ஆயிருக்கும் உங்களோட ஜாய் லெவல் இல்லையா? சோ அந்த சர்க்கம்ஸ்டான்ஸையே அது பயங்கரமா லைட் அப் பண்ணிடுச்சு. சோ டாக் அபவுட் இட் அஸ் வெல். See, நம்ம பாடுறதுக்கு அப்புறம் அது லெவல்லே வேற லெவலா போயிடுச்சு, சூப்பர்ல அப்படின்னு நினைச்சுக்கலாம். I'm talking about a positive emotion here. நெகட்டிவா இருந்தா இன்னும் நல்ல எக்ஸாம்பிள்ஸ் வரும், பட் இப்ப நம்ம ஹாப்பியாவே பேசுவோம். அடுத்து ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு, cry out and scream in joy. அப்படின்னு கத்தலாம், no problem. Express it, no problem. And do it all to yourself. Also to your closest circle, BFFs, no problem. அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? Take a deep breath. எல்லாம் பண்ணிடுங்க. Take a deep breath. Ask yourself this question. Will this matter after 5 years from now? இப்ப நான் பயங்கர சந்தோஷமா ஃபீல் பண்றேங்க, 5 வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஞாபகம் வச்சிருப்பேனா? பயங்கர சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப சோகமா இருக்க விஷயம் வச்சுக்கோங்களேன். இமேஜின் ரொம்ப மோசமான இமோஷனல் ஸ்டஃப் லைக் பிரேக்கப், டேக்கிங் அப் ஆஃப் பேரண்ட்ஸ் வச்சுக்கலாம். ரொம்ப நெகட்டிவான இமோஷன் அது. யோசிச்சு பாருங்க, நம்மளுக்கு யாருமே இல்லாம போயிட்டாங்க ஒரு ஃபீலிங். இந்த சிச்சுவேஷன்ல நான் யாருக்கு சைட் பண்றதுன்னு தெரியாத ஒரு ஃபீலிங். டேக் அ டீப் பிரெத். 5 வருஷத்துல நமக்கு இது ஞாபகம் இருக்குமா? Irrespective of whatever be the emotion,
சோகமா இருந்தாலும் சந்தோஷமா இருந்தாலும் 5 நிமிஷத்துல ஞாபகம் இருக்காது. The answer will be no, which means your current emotion belongs in the moment. இந்த மொமெண்ட்ல மட்டும் தான் என்ஜாய் பண்ணும். So please don't carry it over. None of your emotions will matter in 5 years of your life later. அதனால எந்த இமோஷனா இருந்தாலும் அதை அந்த மொமெண்ட்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுங்க. கிரிம்மா உட்காந்துக்காதீங்க. அழணும்னு தோணுச்சுன்னா அழுதுருங்க. ஏன்னா அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு சான்ஸே கிடைக்காது, அழுதுக்கு யாரும் கேட்கவும் மாட்டாங்க. So yes, any emotion, please handle this 1 minute strategy. எனக்கு ஒர்க்கா இருக்கு, ட்ரை பண்ணி பாருங்க. So when I took the survey relating emotional health, there was this question pa. இது கண்டிப்பா நீங்க கவனிங்க. Who sets your standards or policies? அப்படின்னா நீங்க இப்படிதான் இருக்கணும், நீங்க இப்படிதான் சாப்பிடணும், நீங்க இப்படிதான் ட்ரெஸ் பண்ணணும், தலையை இப்படிதான் வச்சுக்கணுங்கிறதா ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் மத்தவங்களுக்கு இல்லையா? அதை யார் செட் பண்றான்னு கேட்டேன். There is a question. Renika Devi, I'll answer you later. Kanna, thank you. Who sets your questions? Question கேட்டிருந்ததுக்கு ஆப்ஷன் கொடுத்தேன். Parents or family, friends, environment, siblings அப்படின்ட்டு. அப்படின்னா நீ இப்படி இருக்கணுங்கிறத யாரு முடிவு பண்றா அப்படிங்கறதுதான் என்னோட கொஸ்டின். அதுக்கு ஆன்சர் என்ன தெரியுமா வந்துருந்துச்சு? ஃபேமிலி. Family sets your standards 43%. 43%னா 10 பேர்ல 4 பேர் வந்து ஃபேமிலி தான்ப்பா என்ன இப்படி இருக்கணும்னு சொல்றாங்க, இதுதான் என்னோட ஸ்டாண்டர்ட்னு சொல்றாங்க. That is not the idea. Family teaches you what is good. அப்படிதான் நம்ம எடுத்துக்கணும். You set your standards. மாடஸ்டா ட்ரெஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி தருவாங்க, காசு கொடுப்பாங்க வாங்கி தரதுக்கு, சூஸ் பண்ணி தருவாங்க. இல்ல எனக்கு இதான் வேணும் அப்படின்னு சூஸ் பண்றது நீங்க தான் பண்ணணும். So you have to set your own standards. இதுலதான் அந்த டிஃபரன்ஸ் நல்லா தெரிஞ்சிச்சு பொண்ணுங்களுக்கும் பசங்களுக்கும். பசங்க I set my own standard. 70% பேர் அப்பதான் சொல்லிட்டாங்க. இதுல நான் அரகன்ஸ் எதையுமே பார்க்கல. Please have your own standards. உனக்குன்னு ஒரு ஆட்டிடியூட் வச்சுக்கணும். இது ட்ரெஸ்ஸுக்கு மட்டும் இல்ல, நம்ம கூட பழகிற மக்களுக்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். So அடுத்த question was, how often have you felt beautiful அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டேன். அதாவது அழகா இருக்கதான் நீங்க ஃபீல் பண்றீங்க, பாக்குறது இல்ல, ஃபீல் பண்றீங்கன்னு கேட்டேன். அடுத்த கொஸ்டின், எவ்வளவு அடிக்கடி உங்களுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் வரும் உங்களோட பியூட்டியை பத்தி அப்படின்னு சொல்லி கேட்டது. அதுக்கு எப்படி இருந்துச்சுன்னு ஆன்சர் 30% வந்து ஐ ஃபீல் பியூட்டிஃபுல், எனக்கு பியூட்டிஃபுல்லா இருக்க மாதிரி ஃபீலிங் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதே குரூப் ஆஃப் கேர்ள்ஸ்ல 40% பீப்புள் வந்து காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் வெளியில மத்தவங்க கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்றாங்க. இதுக்கு என்ன மீனிங் நான் சொல்ல வரேன்னா, நம்ம எவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கோங்கிறத மத்தவங்க பாக்குறத விட நம்ம பாக்குறது ரொம்ப கம்மியாயிடுச்சு. There is a disparity. மத்தவங்க சொன்னா கூட நம்ப மாட்டேங்க, we are suspicious. ஒருவேளை அவங்க கலாய்க்கிறாங்க, ஒருவேளை பொய் சொல்றாங்க, ஒருவேளை ஃபேக்கா இருக்கும். காம்ப்ளிமெண்ட் கொடுத்தா நம்புங்க. That is one thing that lifts up your day, entire day's mood. So you feel beautiful no matter how you look like. There is a question on PCOD. கீர்த்திகா அப்படிங்கிறவங்க கேட்டிருக்காங்க. அதுக்கு முன்னாடியும் 2-3 பேர் கேட்டிருந்தாங்க. PCOD என்னன்னா பாலிசிஸ்டிக் ஓவேரியன் டிசீஸ். உங்களோட ஓவரிஸ் வந்து பெருசா ஸ்வெல்லிங் கிரியேட் ஆயிடும். அதனால உங்களோட மாசம் ஒரு எக் ரிலீஸ் ஆகும். அப்படிதான் நம்ம ரீப்ரொடியூஸ் பண்றோம், ஓகேங்களா? அந்த எக் ஃபர்டிலைஸ் ஆச்சுன்னா குழந்தையா ஃபார்ம் ஆகும் இல்லையா? சோ அந்த PCOD இருந்துச்சுன்னா எக் ரிலீஸ் ஆகாம போயிடும். நிறைய பெருசா சிஸ்டிக் ஸ்வெல்லிங் வந்து ரிலீஸ் ஆகாம போயிடும். அதனால நம்மளோட சைக்கிள்ஸ் வந்து 30 நாளைக்கு ஒரு தடவை வராம 60 நாளைக்கு ஒரு தடவை அப்படி மாறி வரும். So that's called PCOD. சிம்பிளா சொல்லணும்னா அது எப்படி சரி பண்ண முடியும்னா, ஓவரி பெருசா இருக்கு, ஸ்வெல்லிங் இருக்கு, சின்னதாக்கிடும். சின்னதாக்குறதுக்கு நம்மளோட ஹார்மோன்ஸ் எல்லாம் நார்மல் லெவல் வரணும். PCOD, PCOS ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். PCODங்கிறது டிசீஸ், PCOSங்கிறது சிண்ட்ரோம். அதுல வந்து வெயிட் டிஃபரன்சஸும் வந்து இன்வால்வ் ஆயிருக்கும், அதான் சிண்ட்ரோம் நம்ம சொல்றோம். சோ நம்ம ஓவரியோட சைஸை குட்டியாக்கிட்டோம்னா ரிலீஸ் பண்றதுல பிரச்சனை இருக்காது. எப்படி குட்டியாக்கணும், அதோட ஹார்மோன்ஸ் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு இல்லையா, அங்க நம்ம டார்கெட் பண்ணணும். ஹார்மோன் இன்வால்வ் ஆகிறதால டார்கெட் பண்றது எப்பயுமே மெடிசனலா தான் பண்ண முடியும். மெடிசனலா பண்ண முடியாது, ஆர் இன்னும் ஆட் பண்ணணும்னா, ஹெல்ப் பண்ணணும்னா யூ ஹேவ் டு ரெடியூஸ் வெயிட். வெயிட் ரெடியூஸ் பண்ற பட்சத்துல நம்ம கொடுக்கிற மருந்து ஈஸியா ஆக்ட் ஆகும். அதனாலதான் வெயிட் ரெடியூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டிபிக்கல் ட்ரக் மெட்ஃபார்மின் அப்படிங்கிற ட்ரக் கொடுப்பாங்க. அதை பத்தின இன்னும் மெடிக்கல் டீடைல்ஸ் நம்ம அப்புறமா கூட பேசலாம். கீர்த்திகா, கம் ஆன் டு மை பர்சனல் சாட், நம்ம பேசுவோம். இர்ரெகுலர் பீரியட்ஸ் பத்தி சொல்லுங்கன்றாங்க தக்ஷனா. இர்ரெகுலர் பீரியட்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு முதல்ல சொல்லிடுறேன். நார்மலா 28 days, 28 கூட 15 days to 40 days இருக்கலாம் ஒருத்தவங்களோட சைக்கிள்.
15 நாளைக்கு ஒரு தடவை பீரியட்ஸ் வரும், இல்ல 40 நாளைக்கு ஒரு தடவை பீரியட்ஸ் வரும். ஆனா பீரியட்ஸ் 4 நாள் 5 நாள் இருக்கும். அது ரொம்ப நார்மல். தட்ஸ் கால்ட் நார்மல். இர்ரெகுலர் பீரியட்ஸ்னா என்ன அப்படின்னா, ஒவ்வொரு சைக்கிளும் அப்நார்மல் லெங்த்ல இருக்கு. எனக்கு ஈச் சைக்கிளுமே 40 டேஸ் இருக்குன்னா உனக்கு நார்மல் பீரியட்ஸ் தான் நடக்கும், நார்மல் மென்ஸ்ட்ருவேஷன் தான் நடக்கும். இதுவே ஒரு சைக்கிள் 15 நாள், இன்னொரு சைக்கிள் 30 நாள், இன்னொரு சைக்கிள் 45 நாள், அதுக்கப்புறம் 60 நாள் இருந்துச்சுன்னா தட்ஸ் கால்ட் irregular cycles. So rhythmic-ஆ இல்லைன்னா irregular cycles சொல்லுவோம். That is very common with PCOD. I think PCOD பத்தி நிறைய டவுட்ஸ் இருக்கு. நீங்க ஒரு க்ளோஸ்ட் குரூப் மீட்டிங் ஒன்று வச்சீங்கன்னா அப்போ இன்னொரு தடவை கூட நம்ம பேசிக்கலாம். நம்ம அடுத்தடுத்து நம்ம இதை பார்த்துடலாம். அடுத்து ஃபீலிங் ஆஃப் செக்யூரிட்டி பத்தி ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தேன். செக்யூரிட்டினா ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருந்தேன்னா, எத்தனை பேர் வந்து சுத்தி பெண்கள் இருக்க இடத்துலயே செக்யூரா ஃபீல் பண்றீங்க, அதாவது சேஃபா ஃபீல் பண்றீங்கன்னு கேட்டேன். அடுத்து அதே கொஸ்டினோட கண்டினியூஷனா, எத்தனை பேர் வந்து சுத்தி பசங்க இருந்தா சேஃபா ஃபீல் பண்றீங்கன்னு கேட்டேன். அதுக்கான ஆன்சர் என்ன வந்துச்சுன்னா 63%. அதாவது 60% மக்கள் மட்டும்தான் பொண்ணுங்களே சுத்தி இருந்தாலும் சேஃபா ஃபீல் பண்றாங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், மீதி 40% சுத்தி பொண்ணுங்க இருந்தாலும் பசங்க இருந்தாலும் நாங்க சேஃபா ஃபீல் பண்ணலன்னு சொல்றாங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தங்க, ஒரு கேர்ள் சைல்ட இன்னொரு கேர்ள் சைல்டு ப்ரமோட் பண்றதுல சப்போர்ட் பண்றதுலன்னு அர்த்தம். அதனாலதான் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் கேர்ள் சைல்ட உங்களுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கேன் நான் பசங்கள்ட்ட சொல்லலாம். So yes, nobody feels comfortable around women. அது உண்மைதான். தெரிஞ்ச விமனா இருந்தா மட்டும்தான் எல்லாருமே கம்ஃபர்டபிளா இருப்பாங்க. அது ஏன்னா இந்த டிஃபரன்ஸை கிரியேட் பண்றதே நம்மளோட விமன் கம்யூனிட்டி தான். அண்ட் அதை நம்ம மாத்தணும். நம்ம மாத்தினா மட்டும்தான் மத்தவங்களோட பெர்ஸ்பெக்டிவும் மாறும். இதுல ஏன் பையனோட பிக்சர் நான் போட்டுக்கேன் தெரியுமா, 40% பசங்க இருக்காங்கல்ல, பொண்ணுங்க சுத்தி இருந்தா அவங்களுக்கு சேஃபா ஃபீல் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. யோசிச்சு பாருங்க, பசங்களையும் நம்ம பயமுடுத்துறோம், பொண்ணுங்களையும் பயமுடுத்துறோம். எல்லாரையும் சேஃபான என்வரன்மெண்ட்ல வைக்கணும் அப்படின்னா we are not creating a space for freedom and expression for females and males. So it has to change from our own selves. So அடுத்த சர்வே ரிசல்ட்ஸ் பார்த்தா, எத்தனை பேர் இதுல டிஃபரெண்ட் அப்படின்னு பிராண்டா இருக்கீங்க. இன்னொரு எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா, how do you feel when you are branded different? or இன்னைக்கு நீ ரொம்ப டிஃபரெண்டா தெரியலையே அப்படின்னு கேட்டா என்ன மாதிரி ஃபீலிங் வரும் அப்படின்னு கேட்டதுக்கு நிறைய பேர் 1/3 of them told self doubt வருமா. Someone comes to you and says you look very different today அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்பிரஷனே கொடுக்காம இருந்தாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பயம் தான் வரும். கரெக்ட் தானே? அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க. தட்ஸ் பிகாஸ் நமக்கே கான்ஃபிடன்ஸ் இல்லை, நம்ம எப்படி இருக்கோங்கிறதுல கான்ஃபிடன்ஸ் இல்லைன்னா தான் செல்ஃப் டவுட் வரும். ஸோ தட் வாஸ் ஒன் திங். இன்னொரு இம்பார்ட்டன்டான கொஸ்டின் கேட்டேன், டியூ ரெட்ரோஸ்பெக்ட் when something goes wrong. ஏதாவது ஒரு பெரிய பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு வாரம் அழுவோம், 2வது வாரம் வந்து பிடிக்காம போகும் அந்த பசனையோ இல்ல விஷயத்தையோ, 3வது வாரம் என்ன நடந்துச்சு, என்னப்பா தப்பா போச்சுன்னு யோசிப்போம். அதுதான் ரீட்ரோஸ்பெக்ஷன் ஒரு இன்ட்ரோஸ்பெக்ஷன். அது பண்ணுவீங்களான்னு நான் கேட்டேன். ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரிஒன் said yes. 90% பீப்புள் வந்து கண்டிப்பா நாங்க பண்ணுவோம். இப்படி பண்றதுனால என்ன பிரயோஜனம், என்ன பிரச்சனை கண்டுபிடிச்சு அந்த பிரச்சனை உனக்கு இருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் அட்ரஸ் இட். தட்ஸ் கால்ட் a toxic trait. உன்னாலதான் பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னா அதை மாத்துறது தப்பே கிடையாது. So that's called retrospection. You look at your own self, change your own self so that it doesn't repeat in your life. Kasi part which is intellectual well-being. I'm so sorry I'm being very long, but I just wanted to talk about this. So intellectual well-being அப்படின்னா உங்களோட மார்க்ஸ், உங்களோட ஸ்கோர்ஸ், உங்களோட கிரேட்ஸ் கிடையாது. You can be a failure on your scoreboard, on your rank card, but intellectually இதுலனா வாழ்ந்தே பிரயோஜனம் இல்லை. அப்படின்னா என்னதான் இது அப்படின்னா, யூ கால் இட் விஸ்டம். இட் இஸ் அன்ரிலேட்டட் டு லிட்ரஸி. நீ உட்காந்து மெடலா வாங்கி கோர்ஸா பண்ணியிருந்திருக்கலாம், பட் யூ ஹேவ் டு பி வைஸ் இனஃப். லைஃப் எப்படி ஹேண்டில் பண்றதுன்னு தெரியும், லைஃப்ல உள்ள ஃபெயிலியர்ஸ் சக்சஸஸ் எப்படி ஹேண்டில் பண்றதுன்னு தெரியணும். எவ்ரி சிங்கிள் டே யுவர் லைஃப் கிவ்ஸ் யூ லைஃப் லெசன்ஸ். அதை நம்மளுக்கு கண்டுபிடிக்கிற அளவுக்கு அறிவு இருக்கு. அறிவுனா யூ ஹேவ் டு பி அட்டென்டிவ் டு தி சேஞ்சஸ் இன் யுவர் லைஃப். ப்ளீஸ் இதுல 2 பாயிண்ட் தான் சொல்லுவேன். ஐடென்டிஃபை பேட்டர்ன்ஸ் இன் யுவர் லைஃப். ஒரு விஷயம் நம்ம லைஃப்ல நடந்துகிட்டே இருக்கும் திரும்ப திரும்ப. ஏன் நடக்குதுன்னா நம்ம அதுல இருந்து கத்துக்க வேண்டிய விஷயம் பாக்கி இருக்குன்னு அர்த்தம். சோ ப்ளீஸ் ஐடென்டிஃபை பேட்டர்ன்ஸ் அண்ட் டிஃபரன்ஷியேட். இது நெசசரி பேட்டர்ன், இது தேவையில்லாத பேட்டர்ன். தேவையில்லாத பேட்டர்ன்னா அவ்வளவுதான். தேவையுள்ள பேட்டர்ன்னா அதை எம்ப்ரேஸ் பண்ணி கண்டினியூ பண்ணுங்க லைஃப்ல. சோ தட்ஸ் கால்ட் ஐடென்டிஃபைங் பேட்டர்ன்ஸ் இன் லைஃப்.
you always learn something, unlearn it, completely erase it out of your memory and form different connections. That's called relearning. So the learning, unlearning, relearning illana we remain ignorant. So the ignorance அப்படிங்கிறது தான் நம்மளோட failure rate. சரிங்களா? So mantra for life அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும், evolve every day. சேஞ்ச் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் லைஃப். லைஃப், பீப்புள், circumstances will keep changing. But you change accordingly to have a perfect or a compatible or a content life. So evolve every day is the mantra of life. இந்த விஷயத்த குழந்தைங்களுக்கு கண்டிப்பா சொல்லி தரணும். ஸ்கூல்ல, வீட்ல சொல்லி தரணும். ஆனா யாருமே சொல்லி தர மாட்டாங்க. This is nothing but the art of communicating with people. நம்மளுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் என்ன? ஒரு கேள்வி கேட்டா பதில் சொல்லும். கேள்வி கேட்டா சீக்கிரமா பதில் சொல்லணும், which is questioning and replying, which is question answer. But communicating na அப்படி கிடையாது. It has got 4 aspects. You have to think first. You have to listen to the person who is speaking to you and then speak. In addition to it, you have to have non-verbal forms of communication. For example, when someone talks to you, இப்படி பண்ணாலும் அது கம்யூனிகேஷன் தான், which means you don't like talking to that person. அதே பெஸ்ட் இப்படி பண்றதும் நான்-வெர்பல் கம்யூனிகேஷன் தான். இதுல எது ரைட் எது தப்பு நம்ம சொல்லி தரதே இல்ல, அதை நம்ம லேர்ன் பண்ணிக்கணும். இட் இஸ் a life skill. It is a skill of communication and it forms your character, your personality trait. So இதெல்லாம் தான் நம்ம ஒரு பர்சனை மீட் பண்றப்போ இம்பாக்டா வைப்போமே தவிர நம்மளோட டிகிரியோ நம்மளோட மார்க்ஸோ கிடையாது. இந்த விஷயம் இது வரைக்கும் தூங்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா தயவு செஞ்சு எந்திரிச்சு உட்காந்துக்கோங்க, அட்டெண்டன்ஸ் போட்டுருவாங்க. கவலை டிஃபரன்ஷியேட் வாட் இஸ் கூல் அண்ட் நாட் கூல். நம்மளுக்கு வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து கெத்துப்பா இதான்ப்பா கெத்துன்னா தப்பா கத்து கொடுத்துருக்காங்க. அது என்னென்னு மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன், சரிங்களா? எது கூல் ஆர் எது ரைட்ங்கிறத முதல்ல சொல்றேன். பீயிங் பொலைட் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இஸ் கூல். யூ டோன்ட் லைக் அ பர்சன் வைங்களேன், யூ டோன்ட் லைக் அ டீச்சர்னு வைங்களேன், எடுத்துரிஞ்சு எகத்தாளமா பேசுறது கூல் கிடையாது. அதுவே பொலைட்டா வந்து மேம் வாட் யூ ஆர் சேயிங் இஸ் வாட் ஐ டோன்ட் லைக், ஐ டோன்ட் அக்ரி டு இட் அப்படிங்கறத பொலைட்டா சொல்றதுதான் கூல். தட் இஸ் வாட் இஸ் நைஸ். அதுவே பீயிங் கைண்ட் ஆல்சோ இஸ் வெரி கூல். ஒரு விஷயம் ஒண்ணு பிடிக்கல அப்படின்னா அதை கைண்டா எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண தெரியணும், சாஃப்டா சொல்ல தெரியணும். தட் இஸ் தி ஸ்கில். அதுவே பீயிங் அரகண்ட், எது தெரிஞ்சு பேசுறது, தூக்கி அப்படியே எல்லாருக்கும் முன்னாடி சீன் காமிச்சு என்ன பண்றீங்க நீங்க அப்படின்னு சொல்றது, அண்ட் யூசிங் ஃபவுல் லாங்குவேஜ் ஆர் லிங்கோ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இதை நான் ரொம்ப அடிக்கடி பாக்குறேன் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட. ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டா இருந்தா ஃபவுல் லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்றது. ஹே பிட்ச், ஹே ஆஸ். இட்ஸ் நாட் கூல் அட் ஆல். You can be very close friends, but you can't call a friend like that. How can you call like that? இதெல்லாம் நம்ம தப்பா கத்து கொடுத்துறாங்க people. அது நம்ம அப்படியே அடாப்ட் பண்ணிக்கணும்னு அவசியம் இல்ல. வெஸ்ட்ல பண்றாங்க, நம்ம பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. So it is not cool at all. Don't do it. And composure and keeping calm is important. பின்னாடி பெருசா ஒரு எரிமலை வெடிச்சிட்டு இருந்தா கூட அமைதியா அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னு யோசிக்கணும். That's called keeping calm. அதே எனக்கு தெரியும் பாடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் இருக்கிற பிரச்சனை இன்னும் ஜாஸ்தி பண்றது இஸ் நாட் கூல் அட் ஆல். பீயிங் வியர்ட் இஸ் வெரி கூல். கொஞ்சம் டிஃபரெண்டா இருக்கீங்க, குவர்க்கியா இருக்கீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், பயங்கர ஹெப்பா ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு மூக்குத்தி குத்திருக்கீங்கன்னா பீயிங் வியர்ட் இஸ் கூல். அது உனக்கு பிடிச்சது நீ பண்ற. பட் வியர்டா இருக்கீங்கிறதுக்காக கிண்டல் பண்றது இஸ் நாட் கூல். அண்ட் பீயிங் சின்சியர் அண்ட் டெடிகேட்டட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் ஐ வாஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் பெஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட் 15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. I was being sincere. எனக்கு அப்படிதான் சொல்லி கொடுத்தாங்க, அப்படிதான் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு. ஸோ இருந்திருக்கேன். ஸோ தட் இஸ் ஓகே. பட் அதுக்காக அவங்கள நர்ட், டார்க்னு சொல்லிட்டு வேற எதுவும் சேர்க்கறதுல பாருங்களேன், அவுட் காஸ்டா தள்ளி வைக்கிறாங்க. தட் இஸ் நாட் குட். டோன்ட் டூ தட். யூ நெவர் நோ வாட் லைஃப் இன்சைட் them, இல்லையா? And what you know about the life of people is only this much. So you can't judge them. You can look at someone and say, wow, you were very beautiful. You never know, they would have undergone some cancer treatment. அப்பதான் முடிய வளர்ந்துருக்குமா இருக்கும். So we never know. You can never judge. தமிழ் மீடியம் இருக்கவங்களுக்கு எல்லாம் புரியல அப்படின்னு சொன்னாங்க. சாரி, கொஞ்சம் மாத்தி சொல்றேன். மீம் போடுறது ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம், ஜாலியான விஷயம். மீம் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணி சிரிக்கிறது நான் வந்து that is the one thing that I'm very happy about with social media. செம்ம ஜாலியா இருக்கு. மீம் இஸ் ஓகே. ஆனா அதே ட்ரோல் பண்றது தப்பு. வேணும்னே ஒருத்தங்க கிண்டல் பண்ணி அதுக்கு ஒரு 100 பேரை சேர்த்து அதை அசிங்கமா கமெண்ட் பண்ணி, பிடிக்குதோ பிடிக்கலையோ அவங்க லைஃப பாத்துட்டு போறாங்க. நம்ம ஜாலியா மட்டும்
I think someone might be on this. அதுக்கு ஸ்டாண்டிங் அப் ஃபார் யுவர்செல்ஃப் அண்ட் அதர்ஸ் இஸ் வெரி குட். உங்களுக்கு ஒரு அநியாயம் நடந்திருக்கு, ஒரு தப்பு நடந்திருக்கு, ஒரு உங்கள்கிட்ட ஒருத்தங்க தப்பா பிஹேவ் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க கிட்டயும் அடுத்தவங்க கிட்டயும் நான் பண்ணது தப்பு இல்ல, எனக்கு எதுக்கு இப்படி நடக்குது அப்படின்னு சொல்றதுதான் ஸ்டாண்டிங் அப் ஃபார் யுவர் செல்ஃப். அது தப்பே கிடையாது, பண்ணிதான் ஆகணும். அதுவே நம்ம கண்ணு முன்னாடியே ஒண்ணு நடந்திருக்கு, அது அப்படியே கண்டுக்காம போறது ரொம்ப தப்பு. இட்ஸ் வெரி அன்கூல். இட் இஸ் நாட் கூல் அட் ஆல். பொண்ணுங்க பசங்க டிஃபரன்ஸே இல்ல இதுல. பண்ணக்கூடாதுன்னா பண்ணக்கூடாதுதான். அண்ட் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டா சொல்லணும்னு நினைச்சேன். மேக்கிங் எஃபர்ட்ஸ், சின்சியர் எஃபர்ட்ஸ் வெரி கூல். இதுவே என்ன ஆனான்னு ராமா ஆண்டாலும் ராவணா ஆண்டாலும் எனக்கு ஒரு கவலை இல்லைன்னு சொல்றது கேர் ஃப்ரீ ஆட்டிடியூட். ஐ டோன்ட் கேர் அப்படிங்கிறது ஒரு கூலான ஆட்டிடியூடா எல்லாரும் நினைச்சிட்டு இருக்கோம். தப்பு. Don't do that. You are a part of this world. You play a very important role. You cannot be carefree. So when someone is making an effort, உயிரை கொடுத்து ஒண்ணு பண்றாங்கன்னா ஒண்ணு சப்போர்ட் பண்ணு, இல்லனா ஏன் சப்போர்ட் பண்ணலன்னு சொல்லு. சப்போர்ட் பண்ணாம சைலண்டா இருக்கிறது தப்பு. அதே மாதிரி தப்பு நினைக்கிறப்ப வாய மூடிட்டு இருக்கிறது தப்பு செய்யறவனுக்கு சமானம். So don't do it. So coming to survey aspects, இது ரொம்ப அழகான ஒரு விஷயம் யோசிச்சேன். என்னன்னா நானே சொல்லிக்கிறேன். என்ன கேட்டிருந்தேன் அப்படின்னா, when you disagree on someone, have you hated them? அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா, ஒரு விஷயம் வந்து ஒருத்தங்கிட்ட பேசுறீங்க, நீங்க சொல்றது அவங்க சொல்றது ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்கு, அப்படியே ஆப்போசிட்டா இருக்குன்னா அதுக்காக அவங்கள ஹேட் பண்ணுவீங்களா? எனக்கு அவங்கள பிடிக்காம போகுமா அப்படின்னு எல்லாரும் சொல்ல முடியாது. மெஜாரிட்டி ஆஃப் பீப்புள் ஆமாட்டாங்க. உங்களுக்கு பிடிச்சது அவங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா எதுக்கு அவங்கள உங்களுக்கு பிடிக்காம போகணும்? தப்பு இல்லையா அது? So hating someone because of disagreement is childish. எனக்கு ஆரஞ்சு மிட்டாய் பிடிக்கும், அவனுக்கு ஸ்ட்ராபெரி மிட்டாய் பிடிக்கும், அதுக்காக அவனை பிடிக்காம போனா தப்பு இல்லையா? எல்லாத்துக்கும் அது அப்ளை ஆகும் தானே. சோ தட் இஸ் ஒன் திங். இன்னொன்னு, அடுத்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், உங்களுக்கு ஒருத்தவங்க ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, ஒரு ஃப்ரெண்ட் ஆர் ப்ராபப்லி உங்க ஹஸ்பண்ட் ஆர் பாய் ஃப்ரெண்ட், யாரோ ஒருத்தர் ரொம்ப பிடிக்கும், அவங்கள நான் விட்டே கொடுக்க மாட்டேன் அப்படிங்கிறதுக்காக உங்களுக்கு பிடிக்காத விஷயத்த கூட ஒத்துருக்கு. எல்லாருமே ஆமான் இருக்காங்க. அது தப்பு. உங்களுக்கு பிடிக்காத விஷயத்த அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பையும் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பையும் சேவ் பண்றதுக்காக பண்ணாதீங்க. ஏன்னா கடைசி வரைக்கும் அவங்களுக்கு தெரியாமலே போயிடும் உங்களுக்கு பிடிக்கலன்ட்டு. தயவு செஞ்சு எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுங்க. அதையும் மீறி அவங்களுக்கு உங்க கூட எந்த ஒரு தகராறோ இல்ல பிரச்சனையோ வரப்போறது இல்லை. பயப்படாதீங்க. those who are meant to stay with you will stay with you. ஃப்ரெண்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும். so don't worry about it and don't be conditioned. அப்படின்னா ஒருத்தங்களை பிடிக்கணும்னா அவங்க சொல்றதெல்லாம் நம்மளுக்கு பிடிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, அவங்க சொல்றதெல்லாம் கரெக்டா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. அதே மாதிரி நம்ம டிஸ்அக்ரி பண்ணாலும் ஒருத்தவங்க கூட நார்மலான ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கலாம், தப்பே கிடையாது. சோ இந்த ஐடியாவை வந்து நம்ம குழந்தைல இருந்தே கேட்டிருக்கனால நம்ம அப்படி ஃபாலோ பண்ணுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உங்களுக்கு எனக்கு சுத்தம் பிடிக்காம இருக்கலாம், என்னை பார்த்தாச்சு என்னையா அப்படின்னு இருக்கலாம், ஆனா நான் சொல்ற விஷயங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அக்ரியபிளா இருக்கலாம். கரெக்டா? அது மாதிரிதான் ஒருத்தவங்களை பிடிக்கணும்னு அவசியம் இல்ல, கம்ப்ளீட்டா பிடிக்காம போகணும்னு அவசியம் இல்ல. disagreements will be there. ஏன்னா நீங்க வேற அவங்க வேற, அவ்வளவுதான். so that's it. how do you build up your intellectual well-being? இதெல்லாம் வந்து பயங்கரமா அட்வைஸ் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும், சும்மா கேட்டுக்கோங்க. become trustworthy. எப்படின்னா, நம்ம அவளை நம்பவே முடியாதுப்பா அப்படின்னு நம்ம மத்தவங்களை சொல்றோம்ல, நீ முதல்ல நம்பகத்தன்மையா இருக்கியா? solidarity is everything. ஏன்னா அதுதான் நம்மளுக்கு கண்டினியூ ஆகும். and the only person whom you have to be very very honest about is you. உனக்கு பிடிக்காத விஷயத்த நீ தான் ஐடென்டிஃபை பண்ணும், இக்னோர் பண்ணும். உனக்கு பிடிச்ச விஷயத்தையும் நீ தான் ஐடென்டிஃபை பண்ணும், அதை கண்டினியூ பண்ணும். ப்ளீஸ் பி ஆனஸ்ட் யுவர் செல்ஃப். ஏமாத்திக்கிட்டு மத்தவங்களுக்காக வாழ்ந்துட்டு இருந்தோம்னா கடைசியில பேக் ஃபயர் ஆகுறது நமக்கு தான். ட்ரஸ்ட் யுவர் கட் அண்ட் இன்ஸ்டிங்க்ட்ஸ். ஒரு விஷயம் பண்ண தொடங்குறப்போ தப்பா போயிடும் அப்படின்னு ஒரு பயம் வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா தப்பா தான் போகும். தட்ஸ் கால்ட் கட் ஃபீலிங் ஆர் இன்ஸ்டிங்க்ட்ஸ். அதை நீங்க எப்பயுமே யோசிச்சுட்டே இருக்கணும். அதை கான்சியன்ஸ் ஆர் மனசாட்சின்னு சொல்லுவோம் நம்ம தமிழ்ல. சோ பாருங்க. அண்ட் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் லெசன் when you're advancing to your adulthood. நான் டீனேஜ்ல இருந்து அடல்ட்ஹுட் வந்துட்டோம். ப்ளீஸ் ஸ்டாப் பிளேமிங். இவனாலதான் ஆச்சு ஓ லைஃப். தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா. ஏதோ நடந்திருக்குன்னா இது உன்னோட ரோடு இருக்கும். be accountable for it. change it. don't repeat the same mistake over and over again. and always wake up with gratitude. நம்மளுக்கு ஒரு லைஃப் அப்படிங்கறத ஈஸியா எடுத்துக்காதீங்க. every day is a ray of hope. சந்தோஷமா இருங்க, தேங்க்ஃபுல்லா இருங்க. நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு லைஃப் இருக்குங்கிறதுக்கு தேங்க்ஃபுல்லா தான் இருக்கணும்.
நிறைய குறைகள் இருக்கும். யாருக்குமே நினைச்ச மாதிரி பெர்ஃபெக்ட்டா லைஃப் இருக்காது. பட் பி கிரேட்ஃபுல் ஃபார் வாட் யூ ஹேவ். அப்பதான் நமக்கு இல்லாத விஷயங்கள் தெரியவே தெரியாது. ஃபோக்கஸ் ஆன் வாட் யூ ஹேவ். இட்ஸ் கால்ட், அது ஒரு அழகான லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன். நம்ம எதை பத்தி ரொம்ப யோசிக்கிறோமோ அது நம்மளுக்கு நடக்கும். சிம்பிள். சைக்கிள் ஓட்டிட்டே போவோம், பக்கத்துல ஒரு விழுப்புதர் இருக்கும், இதுல மட்டும் விழுந்துடக்கூடாது டப்புன்னு போய் விழுந்துரும். கரெக்டா? அதை தவிர அங்க போய் ரீச் பண்ணணும்னு நினைச்சிட்டே போனா ரீச் பண்ணிடுவோம். So that is what is life also. எப்பயுமே சாட்டிஸ்ஃபைடா இருங்க, பட் இன்னும் பெட்டரா பண்ணலாம் நினைங்க. That's called being content. And dream, keep dreaming. Dream realistically. அப்படின்னா என்னடா இது பெரிய அப்துல் கலாம் மாதிரி பேசுறாங்க எல்லாம் நினைக்காதீங்க. ட்ரீம் ரியலிஸ்டிக்கலினா சிம்பிள். இந்த 3 மாசத்துல நான் 3 கிலோ குறைக்கணும் அப்படின்றது ரியலிஸ்டிக் ட்ரீம். கோ ஹெட் வித் இட். குறைச்சிடுங்க. அதுக்கப்புறமா 3 கிலோ குறைச்சிட்டோம், இன்னும் நம்ம ஸ்ட்ராங் ஆகணும், இன்னும் எக்ஸசைஸ் பண்ணணும். தட் இஸ் அனதர் டைப் ஆஃப் ட்ரீமிங். சோ எல்லா விஷயத்துலயுமே இந்த ட்ரீமிங் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். படிப்புல, பிசிக்கல் அப்பியரன்ஸ்ல, எல்லாத்துலயுமே. சோ ப்ளீஸ் டூ இட். உங்களுக்குன்னு ஒரு கோல் சார்ட் வச்சுக்கோங்க, தப்பு இல்லை. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். லைஃப்ல ஃபெயிலியர் வரும். ஃபெயிலியர் வந்தாதான் லெசனும் வரும். பி ரெடி டு அக்செப்ட் இட். அண்ட் ஒவ்வொரு ஃபெயிலியர்ல இருந்தும் ஒவ்வொரு லெசன் கத்துக்கோங்க. ஒரு சாதாரண எக்ஸாம்ல ஃபெயில் ஆனது, விட்டடிக்க ஃபெயில் ஆனது, இது வேணா வச்சுக்கலாம். So be ready to accept failures and own it and then grow out of them. And ரொம்ப ஜாலியா கம்ஃபர்ட் ஜோன்ல இருந்தோம்னா பெருசா growth இருக்காது. இது ஒரு பெரிய ஆஸ்பெக்ட். இதை பத்தி ரொம்ப பேச வேணாம். புதுசா ட்ரை பண்ணாதான் புதுசா அச்சீவ் பண்ண முடியும். அப்படி வேணா வச்சுக்கலாம். And how to build up your well-being, இது ரொம்ப important for girls of this age group. Marriage or wedding. வெட்டிங் அது ஈவெண்ட் தான். ஸோ மேரேஜ் வச்சுக்கலாம். மேரேஜ் ஹாஸ் அ ஹோல் லார்ஜ் ரோல் இன் டிசைடிங் யுவர் லைஃப். உங்களோட லைஃப்ல நெக்ஸ்ட் பார்ட் எப்படி இருக்க போகுதுங்கிறது மேரேஜ் தான் டிசைட் பண்ணும். கரெக்ட் தான். பட் அதை விட ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், மேரேஜ் இஸ் நாட் எவ்ரிதிங். கல்யாணம் ஆகி செட்டில் ஆகணுங்கிறது எய்மா வச்சுக்காதுங்க, தயவு செஞ்சு வச்சுக்காதுங்க. ஐ வுட் ஆக்சுவலி பெக் பீப்புள் டு லிசன் டு திஸ். மேரேஜ் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் யுவர் லைஃப். இட்ஸ் a very important part of your life. Depends. ஒரு பிளான்ட்டுக்கு எப்படி சன்லைட், நியூட்ரியன்ஸ், தண்ணி, உரம், நிழல் எல்லாமே வேணுமோ அதே மாதிரி ஒரு பொண்ணுக்கும் எல்லாமே வேணும். she has to be nurtured. nourishment கொடுக்கணும். அதுல ஒரு பார்ட் தான் மேரேஜ். சோ மேரேஜ் முடிஞ்சிச்சுன்னா தேர்ட் அவ்வளவுதான், அதுக்கப்புறம் நம்ம எதுவுமே பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறது தப்பான விஷயம். Or அதுதான் என்னோட அல்டிமேட் எண்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் லைஃப் அப்படின்றத நினைச்சுக்காதீங்க. இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் ஹவ் யூ see marriage is also very important. ஆனா அது மட்டுமே எண்ட் ஆஃப் த லைஃப் ஆஃப் அ வுமன் கிடையாது. நம்ம உலகத்துல ஆர் நம்மளோட இந்தியால ஃபுல்லா நம்ம குழந்தைங்க டீச் பண்ணி வச்சிருக்கிறது என்னன்னா, நல்லா செட்டில் ஆகி நல்லா பினான்சியலா இண்டிபெண்டன்ட் ஆகி 1 லட்சம் ரூபா ஒரு மாசம் சம்பளம் வாங்கிடு, அப்புறம் கல்யாணம் பண்ணிடலாம். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் யாருக்குமே கவலை கிடையாது. ஆர் யாருமே சொல்ல மாட்டாங்க பேரண்ட்ஸ். இப்ப மாறிக்கலாம், பட் ஒரு 10 years முன்னாடி இப்படிதான். That is not the end point. Marriage is a very important part of life. It is only a part of life. So financially independent இருக்கிறது, intellectually independent இருக்கிறது, உனக்குன்னு ஒரு ஹாபி வச்சுக்கிறது, உனக்குன்னு ஒரு ப்ரொஃபஷன் வச்சுக்கிறது எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட்டோ அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் தான் மேரிட் லைஃப். மேரிட் லைஃப் இஸ் as important as all the other aspects. இதெல்லாம் கரெக்டா இருந்தா இதுவும் கரெக்டா இருக்கும், இது கரெக்டா இருந்தா இதெல்லாம் கரெக்டா இருக்கும். Yes, exactly. Abhita ma'am is telling marriage is looked at as an achievement. Correct ma'am, achievement தான். ஆனா இது யாருக்குன்னா பேரண்ட்ஸுக்கு. அவங்க நினைச்சுக்கிறாங்க நமக்குன்ட்டு. ஸோ அவங்களோட பொறுப்பு அவங்க பண்றாங்க. பட் இனிமே அப்படி பார்க்க வேணாம். இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, ஒரு பர்சன் நர்ச்சர் ஆகிறதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்குன்னு சொன்னல. லைக் யூ ஹேவ் டு நரிஷ் யுவர் ஹாபிஸ், பேஷன் அண்ட் ஆல் தட். மத்தவங்க பண்ணுவாங்கன்னு எதிர்பார்க்காதீங்க. நம்ம எவ்வளவு செல்ஃப் கன்சியூம்டா இருக்கும் நம்மளோட லைஃப்ல, அது மாதிரி மத்தவங்களும் இருப்பாங்க. சோ மத்தவங்க பண்ணுவாங்க நம்ம எதிர்பார்க்கவே கூடாது. அண்ட் அடுத்த பார்த்து கெட்டு போகாதீங்க. Do not set standards for a marital life from movies. தாரமே தாரமே வா, oh buddy, no buddy will do that. Who will carry you full pregnancy? யார் தூக்கிட்டு போவாங்க? மூவி பார்த்து கெட்டு போகாதீங்க. I have a lot of clients coming and telling, "Inna ma'am, what is wrong with me? I look very beautiful. I have long hair. I take care of them very beautifully." But அவர் வந்து அப்படியெல்லாம் பண்ண முடியும். எப்படி பண்ண மாட்டேங்கிறாரு? படத்துல வர மாதிரி. படத்துல தான் பண்ணுவாங்க அதெல்லாம். Do not set standards based on movies.
மூவி வந்து நிஜ லைஃப்ல இருந்துச்சுன்னா அந்த மூவிலேயே எடுக்க மாட்டாங்க. So don't do that. And choose your partner wisely. திருப்பி சொல்றேன், choose your partner wisely. If you can't see him as your child's parent, ஒரு 10 வருஷம் தாண்டி உனக்கு பிறக்க போற குழந்தைக்கு அப்பாவை அவனை பார்க்க முடியலன்னா he doesn't belong to your life, no matter how much you like them. சரிங்களா? சோ உங்களுக்கு எல்லா மேட்ரிமோனி சைட்ஸ்லயும் போட்டிருப்பாங்க நேரத்துக்கு. தயவு செஞ்சு when you communicate with people உங்களோட கம்பேட்டபிளா இருக்கான்னு மேக்ஸிமம் பாருங்க. If you can't see them in your future, they don't belong in your future. Don't rush things. டைம்லைன்ஸே கிடையாது நமக்கு. 23 வயசுல கல்யாணம் பண்ணி there's no point. ரெடியா இருக்கும் போது கல்யாணம் பண்ணுங்க. அப்பதான் லைஃப் நல்லா இருக்கும். அவரும் பாவம் இல்லையா உங்களை கல்யாணம் பண்றாருல. So they'll also have nice expectations of a good life. So choose everything wisely. அதே மாதிரி நீங்க அம்மாவா உங்களை பார்க்க முடியலன்னா அம்மாவா ஆகாதீங்க. வீட்டுல சொல்றாங்க சீக்கிரமா பிரெக்னென்ட் ஆகும். Doesn't work that way. தயவு செஞ்சு when you're ready, do it. And this is a very nice statement. A supportive partner is a valuable investment. Like you are going to spend 1,000 dinners with them. நம்ம சாப்பிடறோம் அவங்க சாப்பிடறோம் சுத்தமா வெவ்வேறு பிளேட்டா இருந்துச்சுன்னா யூஸே இல்லை. So that is a very important thing. Nobody talks to you about it. And memorize, change அப்படிங்கிறது inevitable. மாறிட்டே தான் இருக்கும். But growth is our option, our choice. மாறிட்டே இருக்கிற வேர்ல்டுக்கு நம்ம அடாப்டபிளா இருக்கணும். And as you know, aging அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு எவல்யூஷன் எரர்னு சொல்லுவாங்க. So oh, my voice is getting great, Dhanalakshmi. I will send you the PowerPoint. Thank you. Okay, Kana. எப்படின்னா ஏஜ் ஆகாத விஸ்டம் ஜாஸ்தி ஆகுது. நம்மளோட மென்டல் ஹெல்த் ரொம்ப பெட்டர் ஆகுது. ஆனா டைம் ரொம்ப கம்மியாயிடுது அந்த என்ஜாய் பண்றதுக்கோ அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றதுக்கோ. So live the moment and take decisions which you can look back and smile about. இந்த டெசிஷன் எடுத்தா கண்டிப்பா ரிக்ரெட் பண்ணுவோம்னு தெரிஞ்சா தயவு செஞ்சு பண்ணாது. உங்களுக்கே தெரியுது எதுக்கு பண்ணும். And it is okay to be unique. ஒரு கூட்டத்துல 7 அடி பொம்பளையா இருக்கிறதுல வெக்கப்படாதீங்க. நீங்க மட்டும்தான் 7 அடி பொம்பளையா இருக்கீங்கன்னு சந்தோஷப்படுங்க. நான் ஏன் அந்த ஹைட்ட சொன்னேன்னா நான் அப்படி இருப்பேன். அதனால be open to other perspectives. நம்ம எப்பவுமே வந்து நம்ம சொல்றதுதான் கரெக்டா இருக்க முடியும் அப்படின்னு நினைப்போம். பட் இதான் சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள். நம்ம கண்ணுக்கு தெரிஞ்சது வேற ஒருத்தவங்களுக்கு வேற மாதிரி தெரியும். இருந்துட்டு போகுது, பரவாயில்ல. எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும்னு அவசியம்னா எல்லாரும் நம்மளையும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும்னு அவசியம். கீர்த்தனா உங்களோட மைக் ஆஃப் பண்ணுங்க. And please don't judge anyone based on your experiences from others. ஒருத்தங்களுக்கு உங்க பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டுக்கு ஒருத்தங்களை பிடிக்கலன்னா உங்களுக்கும் அவங்கள பிடிக்காதுன்னு சொல்லுவீங்களா? அந்த ஆட்டிடியூட மாத்துங்க. உங்களுக்கு என்ன தெரியும் உங்களை பத்தி? தெரியாதுல்ல. And what you see about others from the outside is only little of their life. You don't know. நான் ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் வச்சிருப்பேன். ஒரு பொண்ணு இருக்காங்க, தலையை ஃபுல்லா பால்ட் ஆக்கிட்டு. She doesn't look very physically appealing. அவங்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணிருப்பாங்க எல்லாரும் சோசியல் மீடியால உட்காந்து, எவ்வளவு அசிங்கமா இருக்கு, பொண்ணு மாதிரியே இல்லை அப்படின்ட்டு. பட் அவங்களோட ஹிஸ்டரி என்ன தெரியுமா? She went on to the cancer therapy. குழந்தைக்கும் கேன்சர், வீட்டுல இருக்க இன்னொரு ஃபீமேலுக்கும் கேன்சர், இவங்களுக்கும் கேன்சர். She was the only earning member. 3 பேரோட கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட்டும் பார்த்து she is a fighter. அதெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியாதுல்ல. ஆனா கமெண்ட் அடிப்பாங்க. நமக்கு எதுக்கு இது? நமக்கு வந்தாதான் தெரியும் தலைவலியும் காய்ச்சல்னு சொல்லுவோம். Don't judge others. ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் அது. And practice composure. உன் லைஃப்ல எவ்வளவு பிரச்சனை வந்துச்சுனாலும் கத்துறது, கூப்பாடு போடுறது, அழறது, வீப் பண்றது வேண்டாம். Sit calm and composed and think about what you want to do next. அதுதான் ஒரு characteristic of a leader. Please be composed. So yeah, and please remember that everything starts at home. வீட்ல இல்லைன்னா வெளியே போய் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி பெருசா சேஞ்ச் எதையுமே பண்ண முடியாது. முதல்ல நீ மாறணும், வீட்டுல இருக்கவங்களை மாத்தணும், அப்புறம் உலகத்தை மாத்தலாம். Coming to the last part, which is social well-being. Social well-being ரொம்ப easily polluted. Sorry, easily polluted. எப்படின்னா, I'm sorry. Thank you. நிறைய வெரைட்டிஸ் ஆஃப் பீப்புள் இருக்காங்க. முன்னாடிதான் ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா இருந்துச்சு சிச்சுவேஷன். எப்படின்னா, நம்ம ஒருத்தவங்க நேரா பார்த்தோம்னா அவங்கள்ட்ட பேசுவோம், அவங்க ஃபோன் நம்பரை வாங்கணும், நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும், ஆர் மீட் பண்ணணும். ஒரு ரிலேஷன் எல்லாரும் முன்னாடியும் நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணணும். That is how social life was.
பட் இப்ப சோஷியல் லைஃப் ரொம்ப ஈஸி. சோஷியல் மீடியால யாரை வேணாலும் யாருக்கு வேணா ஆக்சஸ் கொடுக்கலாம். தட்ஸ் ஹெட்ரோஜெனிட்டி அண்ட் தட்ஸ் ஆல்சோ பொல்யூஷன். தேவையில்லாத ஆக்சஸும் கிடைக்கும். சோ அதனாலதான் சோஷியல் வெல்பீங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டா இருக்க விஷயமா இருக்கு இந்த காலகட்டத்துல எல்லாருக்குமே, எல்லா ஏஜ் குரூப்புமே. சோ இதுல என்ன பியூட்டினா, சோஷியல் லைஃப்ங்கிறது ரெண்டா பிரிச்சிட்டோம். ரியல் லைஃப் சோஷியல் லைஃப், சோஷியல் மீடியா சோஷியல் லைஃப். சோஷியல் மீடியால ஒருத்தவங்க அப்படியே பயங்கர எக்ஸ்ட்ரோவர்ட்டா பயங்கரமா கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணுவாங்க. அவங்களே நேர்ல பார்த்தா பேசவே மாட்டாங்க. என்ன கூப்பிட்டீங்க, டிக்டாக்ல எல்லாம் பயங்கரமா டான்ஸ் ஆடுவாங்க. நேர்ல வந்து ஐ நீங்க தானே இந்த டிக்டாக், நானா? இட்ஸ் நாட் சோஷியல் லைஃப். You're faking. அது பண்ணக்கூடாது. That's very bad. And நம்ம சாப்பிடுறது எப்படி நம்மளோட பாடியை ஃபீட் பண்ணுதோ, what we see, we hear and we think feed our minds. நம்ம மைண்ட் அழகா மேனிபுலேட் பண்ணிரும். நான் சொல்றேன் பாருங்க, உங்களுக்கு உங்களோட சோஷியல் மீடியா ப்ரொஃபைல் வந்து ஒரு அல்காரிதம்ல வந்து ஒர்க் பண்ணும். அப்படின்னா என்னன்னு நான் சொல்றேன். என்னோட எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். இது என்னோட ஆர்டர் பேஜ். ஷீன்னு ஒரு ஷாப்பிங் சைட் இருக்கு. அதுல ஒரு ஆர்டர் பேஜ். நான் இதை ஆர்டர் பண்ணிருக்கேன். எது அப்படின்னா இந்த பர்டிகுலர் ட்ரெஸ் நான் ஆர்டர் பண்ணிருக்கேன். இதை நான் ஓபன் பண்ணி பாக்குறேன். ஏற்கனவே ஆர்டர் பண்ண ட்ரெஸ் ஓபன் பண்ணி பார்த்தா இது பேஜ் ஓபன் ஆகுது. அடுத்து இந்த ட்ரெஸ் வாங்கினால யூ மே ஆல்சோ லைக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி நிறைய ட்ரெஸ் இருக்கு. அது பக்கத்துல இன்னொரு டாகிள் இருக்கு பாருங்களேன். இட் இஸ் ஆஃபன் பாட் வித் லேப்டாப், வேஸ்ட் ஷேப்பர் பேக்ஸ். யோசிச்சு பாருங்க, நான் ஆர்டர் பண்ணது இது. நான் ஆர்டர் பண்ணி முடிச்சிட்டேன். அண்ட் they are deciding that I can also like this. யாரு இந்த சோஷியல் மீடியா ஆப். Also they also decide that it is often bought with this. நான் நீங்களும் வாங்குங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நம்ம எதை பாக்குறோமோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரிதான் அடுத்தடுத்து என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம என்ன பாக்கணுங்கிறத மத்தவங்க டிசைட் பண்றாங்க. இது பிடிக்கலன்னா இந்த எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கோங்க. டிக்டாக் செலிபிரிட்டி ஒருத்தங்க வந்து லைக் போடுறீங்கன்னு வைங்க. உங்களுக்கு ஆக்சுவலா அவங்களுக்கு பிடிக்காதுன்னு வைங்க. ஆனா அவங்களோட பார்த்துட்டு லைக் போடுறீங்க. அடுத்தடுத்து அவங்களோடதாவே வரும். ஒருத்தங்களை பிடிக்கல, அவங்கள பாக்குறதுக்கு இஷ்டம் இல்ல, உங்களுக்கு அந்த கான்செப்ட் மேல நம்பிக்கை இல்ல, டிக்டாக் டப் ஸ்மாஷ் பண்ண. ஆனா வரிசையா உங்களுக்கு அதே வந்துட்டு இருந்துச்சுன்னா என்ன நடக்கும் உங்க மைண்ட்ல? ஐயோ என்னடா ஃபீலிங் இது, சி கேவலமா இருக்கு, இவங்க இப்படி இருக்காங்க அப்படி இருக்காங்க. யூ டெவலப் ஹேட்ரட். எதுக்கு? when you don't like it you filter it. கரெக்டா? ஏன்னா நம்மளுக்கு என்ன இன்ஃபர்மேஷன் வரணுங்கிறத மத்தவங்களே இப்பெல்லாம் டிசைட் பண்ணிக்கிறாங்க. It is very weird and strange as well. So it is nothing but your mind getting manipulated. நீ தான் பண்ணும், இதுக்கப்புறம் இதான் நடக்கும் அப்படிங்கறத மத்தவங்க உனக்கு சொல்லி செய்யற மாதிரி இருக்கு. So that is how technology has changed us, right? So what is the result? இந்த மாதிரி சோஷியல் மீடியால ஈஸி ஆக்சஸ் இருக்கனால என்ன நடக்குதுன்னா சூப்பர்ஃபிஷியல் கனெக்ஷன்ஸ். எல்லாத்தையும் பேசுறது, மேம்போக்கா பேசுறது. What's the point? அடுத்து influence of different and irrelevant people. irrelevant peopleனா அவனுக்கு சம்பந்தமே இருக்காது. அவங்கள நீங்க பாத்திருக்கவே மாட்டீங்க லைஃப்ல. ஆனா அவங்களோட பத்தி நம்ம லைக் போடுறதுனால அவங்களோட இன்ஃபுளுன்ஸ் நமக்கு வரும். அவங்க போட்டுக்க ட்ரெஸ் நல்லா இருக்கு, அவங்க வாங்கியிருக்க அந்த ஆப் நல்லா இருக்கு, அந்த ஆப்ல ட்ரெஸ் வாங்கணுமே. This is the influence of different people. Ingenuine bonding. Just because லைக் போடணுமேங்கிறதுக்காக பாவமா லைக் போடுறது அண்ட் கமெண்ட்ல வந்து எல்லாரும் ஒன்னா இருக்கணும், ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை காமிக்கணுங்கிறதுக்காக நம்ம பிடிக்காத விஷயத்துக்குள்ள பிடிச்ச மாதிரி காமிச்சிக்கிறது. அண்ட் வீட்டுல நம்மள கண்டுக்கவே மாட்டேங்கிறாங்க, ஆனா சோஷியல் மீடியால நிறைய ரெஸ்பான்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஃபீலிங் ஆஃப் வேலிடேஷன் சொல்லுவாங்க. வீட்டுல ஒதுக்கப்பட்டவங்க எல்லாருமே மீம் கிரியேட்டராவோ யூடியூபராவோ தான் இருப்பாங்க. ஏன்னா வீட்டுல கண்டுக்கல, வெளில இருக்கவங்க எல்லாம் சந்தோஷமா அவங்கள வச்சுக்கிறாங்க. தட் இஸ் ஒன் திங். அடுத்து மைண்ட்லெஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆஃப் டைம். இதான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். 2 மணிக்கு ஸ்க்ரால் பண்ணி 2 மணி வரைக்கும் உட்கார்ந்து இருந்துட்டு திருப்பி காலைல 5 மணிக்கு எந்திரிச்சு திருப்பி அதை நோண்டிட்டு இருக்குது. So அது மைண்ட்லெஸ். You don't know how your time is being spent and தேவையான விஷயத்துக்கு டைம் இல்லாம போயிடும். So இதுதான் ரிசல்ட் ஆஃப் சோஷியல் மீடியா மேனிபுலேஷன். இது தேவையில்லை. வேற என்ன பண்ணலாம்? நான் சொன்னா கேட்க மாட்டீங்க, பட் நான் சொல்றேன். எஸ்டாப்ளிஷ் ஜென்யூன் கனெக்ஷன்ஸ். சர்க்கிளை குட்டியா வச்சுக்கோங்க, ஜென்யூனா வச்சுக்கோங்க அண்ட் மீனிங்ஃபுல் கம்யூனிட்டிஸ் டெவலப் பண்ணுங்க. எனக்கு தெரியும் நிறைய மீனிங்ஃபுல் கம்யூனிட்டிஸ். மெடிக்கல் பீப்புள், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து குட்டி குட்டி குரூப்ஸ் வச்சு மத்த இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா கிளாஸஸ் எடுக்கிறாங்க. எவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லான விஷயம். அதோட ரொம்ப ஈஸியா சொல்லணும்னா க்ளோத் ஸ்வாப்பிங் கம்யூனிட்டி. நிறைய புது துணிகள் வாங்காம ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் அவங்களோட துணியை இங்க அனுப்பிச்சிடுவாங்க, என்னோடதான் நான் இன்னொருத்தங்களுக்கு அனுப்பிச்சிடுவேன். தட்ஸ் கால்ட் க்ளோத் ஸ்வாப்பிங். தட் வே உங்களுக்கு அந்த ஃபாஸ்ட் ஃபேஷன் ஆர் என்விரான்மெண்டல் டேமேஜ் தான் நடக்கிறதுக்கு கம்மியாகும். இதெல்லாம் நிறைய நடக்குது. So
So that is it. அந்த மாதிரி மீனிங்ஃபுல் கம்யூனிட்டிஸ் வைக்கலாம். And this social media is a gift. Please utilize it wisely. And social media helps in improving skills. For example, முன்னாடிலாம் என்னன்னா ஒரு விஷயத்த கத்துக்கணும்னா லைப்ரரிக்கு போய் இவ்வளோ புக்ஸ் எடுத்து வந்து அந்த புக்ஸ்ல இத்தினூண்டு பேஜ் படிச்சு கத்துக்கணும். இப்ப ஸ்ட்ரைட்டா how to drape மடிசார், how to do this, how to bake அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூடியூப் போட்டாலே தெரியும். எவ்வளவு நல்ல விஷயம் இல்ல? இட்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ். And please be genuine in criticizing others. அப்பதான் அவங்களுக்கும் நம்மளோட பிரசன்ஸ் சிக்னிஃபிகண்ட். And இது பசங்களுக்கு நிறைய சொல்லியிருக்கேன் நான் என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ப்ளீஸ் ஸ்டாப் கிரியேட்டிங் அனானிமஸ் அக்கௌண்ட்ஸ். அனானிமஸ் அக்கௌண்ட்ஸ்னா உன்னோட ரியல் ஐடென்டிட்டியை காமிக்காம மீம் பேஜா கிரியேட் பண்றது, இல்லைன்னா சும்மா ஏதோ ஒரு அன்னோன் பேர், ஏதோ அவெஞ்சர்ஸ், ஸ்பைடர்மேன் அப்படிலாம் வைக்கிறது. எதுக்கு இதெல்லாம் பண்ணாதீங்க. உங்களோட சோஷியல் மீடியா ஹேஸ் டு பி அ சாலிட் வெர்ஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் யுவர் பர்சனாலிட்டி. இஃப் யூ வாண்ட் டு பி அ ஃபேஷன் ஸ்டைலிஸ்ட், உன்னோட ப்ரொஃபைல ஃபேஷன் ஸ்டைலிஸ்டாவே வச்சுக்கோ. இட்ஸ் ஓகே. யார் என்ன பண்ண போறா? உனக்கு பிடிக்காதவங்க கமெண்ட் அடிப்பாங்களா? பண்ணிட்டு போறாங்களா? பிடிச்சவங்க 4 பேர் இருக்காங்கல்ல, அவங்களோட கிரிட்டிசிசம் எடுத்துக்கோங்க. பிகம் பெட்டர், எய்ம் அட் பெட்டர்மென்ட். அதுதான். பி இன்ஸ்பயர். நிறைய பேரை பார்த்து இன்ஸ்பிரேஷன் எடுத்துக்கலாம். எல்லாரையும் பிடிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், பயங்கர ஃபேட்டா இருந்து ஒல்லியா இருக்காங்க அப்படின்னா பி இன்ஸ்பயர்ட் பை தெம். பட் அவங்க செஞ்ச ஒர்க் அவுட்டே நம்ம பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. அவங்க பண்ண டயட்டிங்க பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. லைக் தட். அண்ட் ஏதாவது கமெண்ட் இருந்துச்சுன்னா மைண்டுக்கே எடுத்துக்காதீங்க. அது அவங்களோட பெர்ஸ்பெக்டிவ், இது உங்களோட பெர்ஸ்பெக்டிவ். நெவர் எவர் பர்சனலைஸ் எனிதிங். தட் இஸ் ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யூ. அண்ட் கியூரேட் யுவர் ஃபீட்ஸ். நான் சொன்னேன்ல, நம்ம என்ன பாக்குறோமோ அதான் கண்டினியூஸா நம்ம கண்ணுக்கு வந்துட்டே இருக்கும். ஒருத்தங்க பிடிக்கலையா அன்ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஒருத்தங்க பண்ற தொந்தரவு பிடிக்கலையா லாக் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு இதுதான் பார்க்கணும்னு தோணுதா, அதை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்க. டீக்ளட்டர், கிளீன் அப். எப்பவுமே மைண்ட் ரொம்ப கன்ஃபியூஸ்டா இருந்துச்சுன்னா ஒரு சிம்பிள் டிப், நேரா போய் பீரோ தோறங்க, உங்க துணியெல்லாம் கீழே எடுத்து போட்டுங்க, அழகா மடிச்சு வைங்க. யூ ஃபீல் பெட்டர். That's how I do and it always helps. It's called decluttering. நீங்க வாழ்ற இடத்த நீட் ஆக்குனீங்கன்னா, declutter பண்ணீங்கனாலே உங்க மைண்ட் பயங்கர ஃப்ரீயா இருக்கும். So that's one thing. And social well-being is very impactful. 2 statements about people you meet in life. Every person you meet in life is either of the 2. ஒன்னு person for life, life forever அந்த person நம்ம லைஃப்ல இருப்பாங்க, or lesson for life. கத்துக்கோங்க. Also, எந்த சிச்சுவேஷனா இருந்தாலும் please train your mind to learn something from it, see something positive from it. ஒருத்தங்க நம்மளை கஷ்டப்படுத்திட்டாங்கன்னா ஓகே, நம்மளை கஷ்டப்படுத்தினாலும் அதனால நம்ம என்ன லேர்ன் பண்ணிருக்கோம், இந்த விஷயம் தான் கஷ்டமா இருக்குங்கிறத லேர்ன் பண்ணிருக்கோம். அவாய்ட் தட் திங். So this is about other people influencing our lives. So இந்த சர்வேல பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தேன். பொண்ணுங்கள்ட்ட ஒரு அதே கேள்வி அதே பசங்கள்ட்டையும் கேட்டிருந்தேன். எத்தனை பேர் சோசியல் மீடியால நிறைய பேர் திட்டி ட்ரோல் பண்ணிருக்கீங்க பொண்ணுங்களை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டேன். ஜென்ரலா எல்லாரையும். பொண்ணுங்க சொல்லிட்டாங்க நான் யாரையுமே பண்ணலன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வந்து யாருமே பண்ணதுலன்னு சொன்னாங்க. பசங்க பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அடுத்த கொஸ்டின் என்னன்னா, அதே பர்சன் நேர்ல முன்னாடி வந்தா பண்ணுவியா அப்படின்னு கேட்டேன். பண்ணுவேன்னு சொன்ன பசங்க கூட முடியாது, என்னால பண்ண முடியாதுன்னு சொன்னாங்க. உன்னால பண்ண முடியலன்னா ஏன் சோசியல் மீடியால மட்டும் பண்ணணும்? தேவையில்லையே நமக்கு. இட் இஸ் நாட் சாலிடாரிட்டி. எல்லா இடத்துலயும் ஒரே மாதிரி இருக்கணும். அதுல சில பொண்ணுங்கள்லாம் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க எப்படின்னா, ஐ ஹேவ் ரிவ்யூட் a lot of people. நிறைய பேர் நீங்க பண்ண தப்புன்னு சொல்லியிருக்கேன், ஆனா அவங்களே நேர்ல வந்து சொன்னா நேர்லயும் நான் சொல்லுவேன், ஆனா அதே ஸ்ட்ரென்த்தோட சொல்ல முடியாது, அவ்வளவு ஃபோர்ஸோட சொல்லுவேன், நான் கண்டிப்பா சொல்லிடுவேன். So this is how social media has changed us. நேர்ல எப்படி இருக்கோமோ அப்படியே நம்ம சோஷியல் மீடியால இருந்துட்டோம்னா இட்ஸ் பெட்டர். அதுதான் சொல்ல வரேன். And இது வந்து I found that most of the girls were very inhibited to go out and eat food they like. ஒரு பெரிய கூட்டமான இடத்துல வேணுங்கிற சாப்பாடு லைக் பானிபூரி ஒரு பேல்பூரி ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிடறதுக்கு வெக்கப்பட்டிருக்காங்க. ஏன்னா தனியா ஆர்டர் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. அப்படிலாம் நினைக்காதீங்க. உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா, இப்ப என்ன பேல்பூரி ஆர்டர் பண்ணது பெரிய தப்பா? இல்ல, you have to know, you have to learn doing it alone. So please don't be inhibited. So learn that it is okay to not like others and not be liked by others. எல்லாருக்கும் உங்களை பிடிக்கணும்னு அவசியமே இல்லை. பிடிக்கலன்னா இட்ஸ் ஓகே அப்படி நினைச்சுக்கணும். அண்ட் உங்களுக்கு இருக்க எந்த விஷயத்தையுமே மத்தவங்களுக்கு பிடிக்கணுங்கிறதுக்காக மாத்தாதீங்க. ஏன்னா கடைசி வரைக்கும் மாத்திட்டே இருப்பீங்க, அப்புறம் உங்களோட எதுனே உங்களுக்கு தெரியாம போயிடும்.
என் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். நான் வந்து யூஜி படிக்கிறப்போ, MBBS படிக்கிறப்போ என் கிளாஸ் பசங்க எல்லாருமே என்ன பிரெடேட்டர்னு கூப்பிடுவாங்க. பிரெடேட்டர்னு ஒரு படம் வருது. அந்த படத்துல வந்து ஒரு அனிமல் இருக்கும், அதுக்கு வந்து ஜா லைன் இவ்வளவு பெருசு ஷார்ப்பா, பார்த்தாலே ரொம்ப அன்அட்ராக்டிவா இருக்கும். பல்ல பத்தி சொன்னா கிளிப்பு போட்டலாம், கண்ணை பத்தி சொன்னா கண்ணாடி போட்டலாம், எலும்பை பத்தி சொன்னா என்ன பண்ண முடியும்? பயங்கர கஷ்டமா இருந்துச்சு. நம்மள ஏன் இப்படிலாம் சொல்றாங்க அப்படின்னு கொஞ்ச நேரம் யோசிச்சு பாருங்க. அது ஏதாவது பண்ண முடியுமா? முடியாது. எங்க அப்பாவோட சொத்து, ஜெனெட்டிக்ஸ், ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. ஓன் இட், எம்ப்ரேஸ் இட். யா, ஆமா, அப்படிதான் இருக்கு. இப்ப என்ன, சந்தோஷமா இருங்க, முடிஞ்சிருச்சு. எல்லாருக்குமே இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்கும் அவங்களோட பிசிக்கல் அப்பியரன்ஸ்லயோ இல்ல மென்டல் அப்பியரன்ஸ்லயோ. சோ டோன்ட் சேஞ்ச் எனிதிங் ஜஸ்ட் பிகாஸ் யூ வாண்ட் டு பி அக்செப்டட் பை பீப்புள். கடைசியா நீங்க மாத்தாம போனது உங்க ஐடென்டிட்டியா கூட போயிடலாம். அது அழகான விஷயம். சோ யா, ரொம்ப சீரியஸான விஷயம். இவ்வளவு நேரம் பயங்கரமா மொக்கையா போயிருந்துச்சு. இப்ப நம்ம அந்த சீரியஸான விஷயத்துக்கு பேசலாம். ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தேன். ஆசிஃபா, பிரியங்கா, நிர்பயா, பொள்ளாச்சி இன்சிடென்ட், இந்த மாதிரி பேரெல்லாம் கேட்கிறப்ப உங்களுக்கு எப்படி ஃபீல் பண்றீங்க அப்படின்ட்டு பொண்ணுங்க கிட்டையும் பசங்க கிட்டையும் கேட்டிருந்தேன். ஆச்சரியமான விஷயம் என்னன்னா, நான் பயப்படுவாங்கன்னு நினைச்சேன். ஐயோ அப்படின்னு பயந்துருவாங்க, இன்செக்யூரா ஃபீல் பண்ணுவாங்க. ஆனா பொண்ணுங்க பசங்க ரெண்டு பேருமே ஈக்குவல் பர்சன்டேஜ்ல ஆங்கிரி அப்படின்னு ஃபீல் பண்றாங்க. we are angered by it. பயங்கர கோபம் வருது, அது எப்படி இப்படி மனுஷங்க இருப்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி. அடுத்த பர்சன்டேஜ் வந்து they are pained, வலிக்குதுங்க கேட்டாலே அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த ஷிஃப்ட் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஷிஃப்ட். இது ஏன்னா இட்ஸ் ஒன்லி பிகாஸ் பீப்புள் ஆர் கெட்டிங் டு நோ. இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நடக்குதுன்னு தெரியறதுனாலதான் அந்த ஃபோர்ஸ் எல்லாம் ஒரு ஆங்கராவும் பெயினாவும் வருது. வெளியவே தெரியாம இருந்துச்சுன்னா பயம் மட்டும்தான் இருந்திருக்கும். அண்ட் ஆப்வியஸ்லி பெயினே இருந்தாலும் பயமும் இருக்கும் பொண்ணுங்கிற பட்சத்துல. அண்ட் we have to work upon it. அந்த ஃபியர் ஃபேக்டரை நம்ம இனிஷியேட் பண்ணா மட்டும்தான் மாத்த முடியும். சோ இது வந்து ஒரு கொஸ்டின். அடுத்து பொண்ணுங்க கிட்ட கேட்டிருந்தேன், எந்த ஹேஷ்டேக் ரொம்ப அடிக்கடி வருது, எந்த ஹேஷ்டேக் பசங்க கிட்ட அடிக்கடி வருது? பசங்க சொன்னாங்க ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டி. அவங்கள்ட்ட என்னென்ன ஹேஷ்டேக் கொடுத்தேன் அப்படின்னா, மென் வில் பி மென், பாய்ஸ் வில் பி பாய்ஸ், ஃபெமினிசம் அப்படிலாம் சொல்லி கொடுத்து கடைசி ஆப்ஷன் ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டி. எல்லாரும் நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தது என்னன்னா ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டி தான் நான் அடிக்கடி பாக்குறேன். அது ரொம்ப அழகான ஷிஃப்ட் ஆர் பாசிட்டிவ் ஷிஃப்ட். பசங்க பாக்குற விஷயங்கள்ல அவங்க சோசியல் மீடியால ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டி பத்தின போஸ்ட் இருக்கு, நல்லது தானே? தட் இஸ் வாட் we are fighting for. பொண்ணுங்கள்ட்ட பாக்குறப்போ ரொம்ப சோகமான விஷயம் என்னன்னா, நிறைய ஹேஷ்டேக் கொடுத்திருந்தேன், ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டி, ஃபெமினிசம், அது மாதிரி. ஆனா அவங்க 70% ஆஃப் பீப்புள் வந்து சொன்ன ஹேஷ்டேக் என்ன அப்படின்னா, ஜஸ்டிஸ் ஃபார் ஏதோ ஒரு பேர், நிர்பயா, ஜஸ்டிஸ் ஃபார் லக்ஷ்மி, ஜஸ்டிஸ் ஃபார் அசிஃபா, அது மாதிரி. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? பொண்ணுங்க நிறைய பாக்குறது அவங்கள கஷ்டப்படுத்துற விஷயங்கள் தான். அவ்வளவுதான் நடக்குது, அவ்வளவு கஷ்டப்படுத்துற விஷயங்கள் நடக்குது அவங்களுக்கு. அண்ட் ஆப்வியஸ்லி அதனாலதான் நம்மளுக்கு பெயின் அண்ட் ஃபியர் ஜாஸ்தியாவும் இருக்கு. தேங்க்யூ கவிதா மேம். ஓ, ஐ திங்க் இட்ஸ் a student. ஓகே, தேங்க்யூ so much. சோ இப்படி பாக்குறப்ப என்ன தெரியுதுன்னா, பசங்களோட மென்டாலிட்டி மாறினா கூட, அதாவது நம்ம சுத்தி இருக்க பசங்களோட மென்டாலிட்டி மாறினா கூட, சொசைட்டில நடக்கிற விஷயங்கள் நம்மள பயத்திலேயே தான் வச்சிருக்கு. நம்ம சுத்தி இருக்கவங்க நம்மள சேஃபாவே வச்சுக்க ட்ரை பண்ணா கூட, நம்ம பாக்குற விஷயங்கள்னால நம்ம சேஃபாவே ஃபீல் பண்றது இல்ல. தட் இஸ் வாட் இஸ் சீன் அந்த ஜஸ்டிஸ் ஃபார் அப்படிங்கிற வார்த்தையில. பேரு மட்டும் மாறிக்கிட்டே இருந்து என்ன பிரயோஜனம் இல்லையா? சோ ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு see the attitude. பயந்துட்டு தான் இருக்காங்க எல்லாரும், ஆனா வெளியில வந்து கோவமா அதை எக்ஸ்பிரஸ் பண்றாங்க பொண்ணு. இந்த கண்டெக்ஸ்ட்ல பேசணும்னா, செக்ஷுவல் அபியூஸ், ரேப், ஜெண்டர் ஹாரஸ்மெண்ட், இதெல்லாம் ரொம்ப அடிக்கடி நான் பார்க்கக்கூடிய விஷயங்கள். ஏன் திடீர்னு இவ்வளவு பூம் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சிருக்கோமா? திடீர்னு எல்லாம் பூம் ஆகல, பல வருஷ கணக்கா பல டெக்கேட்ஸா இருக்கிறது தான். தெரியாம இருந்துச்சு, இப்ப தெரியுது. அதுக்கு ஒரு மார்க்கெட்டை கட்சி ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துருந்தாரு, நீங்க எல்லாம் பாத்தீங்களான்னு தெரியல. இந்த லாக்டவுன்ல வேலை இல்லாம போயிடுச்சான் எல்லா பசங்களுக்கும், அதனாலதான் ரேப் பண்றாங்களாம். அவர் ஒரு ரிட்டையர்ட் ஜஸ்டிஸ், அவர் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் சொல்றப்ப நம்மளுக்கு எப்படி தோணுது? பொண்ணுங்களா நம்மளுக்கு எப்படி ஃபீல் பண்றோம் யோசிச்சு பாருங்க. அப்ப அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இஸ் கோயிங் டு காஸ் ரேப். குழந்தைங்க ரேப் பண்றது என்ன அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆகுது? ஒன்லி பிகாஸ் அவனுக்கு தெரியல என்ன பண்ணணும்னு தெரியல, அவன் பண்றான், யாருலாமும் பண்றான்.
பிகாஸ் ஆஃப் லேக் ஆஃப் அவேர்னஸ். அவ்வளவுதான். அண்ட் வாட் இஸ் த எஃபெக்ட்? பயம். அதுதான் எஃபெக்ட். அதோட பெட்டர் எஃபெக்ட் நம்ம பார்க்கணும்னா அவேர்னஸ். இதெல்லாம் நடக்குது நம்மளுக்கு பிரச்சனை அப்படின்னு சின்ன குழந்தைங்க கூட தெரியுது. யோசிச்சு பாருங்க, முன்னாடிலாம் 4 வயசு குழந்தைய ஸ்கூலுக்கு அனுப்பிச்சா அம்மா நிம்மதியா வீட்டுக்கு சமைக்க போயிடுவாங்க. இப்ப ஸ்கூலுக்கு அனுப்பிச்சிட்டு ஸ்கூல் வாசல்ல நின்றுட்டு இருக்காங்க. உள்ள என்ன நடக்கும் பயந்துட்டு. எவ்வளவு அஃபெக்ட் பண்ணிருக்கு பாருங்க நம்ம மென்டலி. அண்ட் ஹவ் யூ கோயிங் டு டு எனிதிங் அபௌட் இட்? நான் பேசலாம் சோஷியல் மீடியால பயங்கரமா. ஆனா என்ன பண்ண முடியும்? ஒரு ரேப் விக்டிமை நீங்க பாக்குறீங்கன்னா அவங்கள பார்த்தாலும் நம்மளுக்கு பயமா வரும். அவங்க எப்படி எல்லாம் அவங்களை கஷ்டப்படுத்திருப்பாங்கன்னு பேசுனதே கிடையாது. பட் we have to really appreciate and give importance to the effort and strength they give. அவங்க நார்மல் லைஃப் ரெஸ்யூம் பண்றதுக்கு அவங்க எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருப்பாங்கன்றத நம்ம பார்க்கவே மாட்டோம். பயமா இருக்கும். ஐயோ அவங்க என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிருப்பாங்க. முதல்ல ஒரு விக்டிமை நம்ம பாத்துருக்கோமா? விக்டிமை முகத்துல துணி இல்லாம தட்டிருக்கோமா? பாக்கிறதுக்கு முதல்ல நமக்கு தைரியம் இருக்கா? இவ்வளவு சொல்றவங்க யாருதான் விக்டிமா இருந்தது? எத்தனை பேர் வந்து பஸ்ல போகும்போது கைய பிடிச்சிருக்காங்க, க்ரோப் பண்ணிருக்காங்க, என்ன பிடிச்சிருக்காங்க, நடக்கிறதுக்கு ஒண்ணு பண்ண தெரியாம அழுதுருக்கேன், கையில ஊக்கு வச்சுட்டு குத்த முடியாம இருந்திருக்கேன். சோ எல்லாருக்கும் நடக்கும். பட் நம்ம அதை ஃபேஸ் பண்றதுக்கோ ஸ்ட்ரென்த் இருந்ததே கிடையாது. அண்ட் வாட் ஆர் வி டு டு எனிதிங் அபௌட் இட்? மத்தவங்களுக்கு பண்ண போறோமா? மத்தவங்களுக்கு டீச் பண்ண போறோமா? முதல்ல நம்ம பாத்துக்கணும். நம்மள சுத்தி இருக்க பீப்புள் கிட்ட, ஃபேமிலி கிட்ட எஜுகேட் பண்ணணும். தட் இஸ் only one thing that can happen. பெருசா நம்ம மூவ்மெண்ட் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணி 100 பேர் சேர்ந்து ரேலி வேணா போகலாம். ரேப் பண்ணுங்க, ப்ரிவென்ட் பண்ணுங்க, ஜஸ்டிஸ் பண்ணுங்க. பட் நமக்கு இதுல ஒரு 4 பேர் சேர்ந்து வந்து நம்மள அசால்ட் பண்றப்பதான் நம்ம என்ன பண்ணுங்கிறத பத்தியே நம்ம யோசிக்கிறோம். அப்படியே கிடையாது, இப்பவே யோசிக்கணும். Protect yourself, girls. About 90% of the girls between 13 to 15 வந்து குழந்தைல இருந்து கொஞ்சம் பியூபர்ட்லாம் மாறுற வயசு, ஒண்ணுமே தெரியாத வயசு. 90% ஆஃப் அந்த ஏஜ் குரூப்ல ஒரு சர்வேல சொல்லிருக்காங்க 90% கேர்ள்ஸ் க்ரோப் பண்ணிருக்காங்க. கண்டினியூட்டி கையை வச்சு அபியூஸ் பண்ணிருக்காங்க. யார்ட்ட போய் சொல்லுவாங்க? ஏன்னா அது வரைக்கும் நம்ம சொல்லி கொடுத்தே இல்லை. இதெல்லாம் நார்மலா நடக்கும், நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? So this was a very shocking result, but this is not from India. So avoid vulnerable situations. சில விஷயங்கள் பண்ணா நம்மளுக்கு ஆபத்து இருக்கும்னு தெரிஞ்சா மேக்ஸிமம் அவாய்ட் பண்ணிடுங்க. இல்ல நீங்க வந்து அதுக்கு தைரியமா இருக்கீங்கன்னா மட்டும் exit. That's all. And please carry a pepper spray. 122 ரூபா தான். அமேசான்ல ஆர்டர் பண்ணி கையில வச்சுக்கோங்க. இத்தனோட டப்பால இருந்து கிடைக்குது. அண்ட் கண்டமைக்கு வேற மாதிரி யார் மாதிரி இதை யூஸ் பண்ணிடாதீங்க. இட்ஸ் வெரி எஃபெக்டிவ். கேரி a taser around. டேசர்னா என்னன்னா பேட்டரி ஆபரேட்டட் எலக்ட்ரிக்கல் ஷாக் கொடுக்கக்கூடியது. டார்ச் மாதிரி தான் கிடைக்கும். டார்ச் மாதிரி பின் மாதிரி தான் கிடைக்கும். அதை சார்ஜ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா யாராவது உங்களை ஹார்ம் பண்ண வந்தாங்க டச் பண்ணி அப்படியே தூக்கி அடிச்சிடும். பயங்கர எலக்ட்ரிக்கல் ஷாக். உங்களுக்கு அது போதும். You have to keep yourself confident. அந்த மொமெண்ட்ல யோசிக்கிறதுக்கு அந்த டைம் கிடைக்கும். Please reach for help. எல்லாரோட போன்லயும் காவலன் SOS ஆப் வச்சுக்கோங்க. வீட்ல சொல்லிட்டு எங்கனாலும் போங்க. So that is called help. Act wise and smart. அடிச்சு காலி பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சிருந்துட்டு சண்டை போடக்கூடாது. Act wise and be strong enough to resist and escape. 0 சைஸ்ல இருந்து பவர் கிளாஸ் ஷேப் மெயின்டைன் பண்ணி நம்மளுக்கு ஒண்ணும் கிடைக்க போகுது. இவ்வளவு பெரிய கால் இருந்தாலும் உதைக்கிறதுக்கு ஸ்ட்ரென்த் இருந்தா போதும். பி ஸ்ட்ராங் enough. அதுக்காக தான் நான் எக்ஸசைஸ் பண்ணுவேன், டான்ஸ் பண்ணுங்க சொல்றேன். இது எல்லாமே பண்ணலாம் கூட. எஜுகேட் ஆல் த பாய்ஸ் ஆர் மென் யூ நோ. உங்களோட க்ளோசஸ்ட் சர்க்கிள் இருக்கவங்கள எஜுகேட் பண்ணுங்க. இப்படி பண்ணா நாங்க அன்கம்ஃபர்டபுள் ஆகிறோம், இப்படி பண்றது தப்புன்னு நாங்க ஃபீல் பண்றோம், எங்களுக்கு இது பிடிக்கல அப்படிங்கறத எஜுகேட் பண்ணுங்க. When you educate a man, you educate his family. When you educate a girl, you educate a generation. You create a new generation. Do that. Please do that. How are we changing it? Start from your home. சொன்னதே தான். முதல்ல உனக்கு தெரிஞ்ச பொண்ணுங்க ஸ்ட்ரென்தன் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. இவ்வளவு பேசுறோம், அம்மா தான் என்னோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட், அம்மா தான் என்னோட பயங்கர சப்போர்ட் அப்படின்னா. பட் யோசிச்சு பார்த்தா அம்மா அப்படிங்கிற கேரக்டர் தான் இருக்கிறதே பயங்கர எமோஷனலி வீக்கான கேரக்டர். ஏன் தெரியுமா? She has nothing but you. You are the only சொத்து for her. உனக்கு தான் ஆச்சு நம்மளால தாங்கவே முடியாது. வெங்க பாக்குறப்ப ஸ்ட்ராங்கா தெரியும். Strengthen the moral of your mom first. என்னால இதை பாத்துக்க முடியும் அப்படிங்கறத தயவு செஞ்சு அவங்களுக்கு சொல்லுங்க. Let them realize. Please express. ஆனா அதே நேரத்துல நீங்க ஸ்ட்ராங்காவும் ஆகணும். அவ்வளோ ignorant-ஆ இருக்க கூடாது. Be strong enough to do what you want and protect yourself from all the harms that can be caused.
இப்போ உங்களோட ஜெனரேஷன் மாம்ஸ் எல்லாருமே ஆல்மோஸ்ட் நல்ல ஒர்க்கிங் விமன் ஆர் நல்ல லிட்ரேட் பீப்புள் தான் இருப்பாங்க. ஸோ கொஞ்சம் இருக்க போகுது. ஸோ இட்ஸ் ஓகே. நீங்க ப்ளீஸ் கம்யூனிகேட் அண்ட் ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் வீட்ல டெரிபிளான பர்சனாலிட்டி வெளியே போய் டைட்டா இருக்கவே முடியாது. ப்ளீஸ் அண்ட் ப்ளீஸ் சப்போர்ட் பீப்புள் ஜென்யூன்லி. சுத்தி இருக்க விமனை சப்போர்ட் பண்ணுங்க. சுத்தி விமன் இருக்க ஒரு சிச்சுவேஷனையே வந்து சேஃப் பிளேஸா பார்க்க முடியலன்னா பிரயோஜனமே இல்லை நம்ம இருந்து. ப்ளீஸ் கிரியேட் a safe space for your fellow women. அப்பதான் எல்லாரும் come out to you முதல்ல. அப்பதான் women equality, women rights எல்லாம் தொடங்கவே முடியும். And as I told, educate men about what is right. And communicate. That is the only key. வாய் பேசாம புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னா அது நடக்காது. எந்த விஷயத்திலயுமே சொல்றேன். And realize that there is no stigma. செக்ஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தை சொல்றதுக்கு வைக்கப்படுறது, ரேப் அப்படிங்கறத சொல்றதுக்கு பயப்படுறது, இதெல்லாம் ஸ்டிக்மா கிடையாது. எது தெரியுமா ஸ்டிக்மா? HIV, எய்ட்ஸ், செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் டிசீஸ், ப்ராஸ்டிடியூஷன், இதெல்லாம் தான் ஸ்டிக்மா. இது எதுவுமே ஸ்டிக்மா கிடையாது. வேற எதை பத்தி பேசலாம், தைரியமா பேசலாம், கம்யூனிட்டி ஃபார்ம் பண்ணா, ஸ்ட்ரெங்தன் பண்ணலாம் மத்தவங்க. ப்ளீஸ் realize that there is no stigma. And this is last part. Spiritual health, intellectual health எல்லாமே ஒண்ணுதான். என்ன அப்படின்னா மைண்ட் பாடி சோல் கனெக்ஷன் எல்லாம் சொல்லுவாங்க. அதான் நமக்கு வேண்டாம். So when you want to talk about health, it is always based on your physical health. Physical health மேல build up பண்ண வேண்டியது mental health, emotional health, social and intellectual health. கடைசி ultimate level spiritual health ன்னு சொல்லுவாங்க. அது நமக்கு வர wisdomல தானாவே நம்ம டெவலப் பண்ணிப்போம். So no issues. And I'm going to conclude my talk with this. Be proud to be a girl. Please be proud to be a girl. நான் வந்து girls the best, girl power, wow, yeah அப்படின்னா சொல்லுவேன். You are a girl. Be proud about it. You are very beautiful. You feel beautiful. You are very kind. You be proud about it. You accept the beauty as yourself. I have very bad teeth. ஓகேவா? அசிங்கமா இருக்கும், எல்லாரும் கிண்டல் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. அதனால எனக்கு என்ன பிடிக்கவே பிடிக்காது. But of course it's mine. You have to accept it as yours. You have to own it. You have to embrace it. அப்பதான் நம்மளுக்கு அது நல்லா இருக்க மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் கிடைக்கும். So own yourself. Be yourself. அப்பதான் நம்ம மாறிக்கிட்டே இருக்க மாட்டோம். கடைசியில உனக்காக தானே மாறினேன், இப்படி ஆயிடுச்சேன்னு யாரையும் சொல்ல தேவையில்லை. Never apologize for being honest. உனக்கு ஒரு விஷயம் பிடிக்கலங்கிறத சொல்லிட்டு சாரி நான் சொல்லிட்டேன்னு சொல்ல தேவையில்லை. நீ சொல்லியிருக்கேன். I'm very happy you have told. That's all. And feel beautiful every single day. டெய்லியுமே பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, அழகா ட்ரெஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. You are a beautiful mind. You please feel beautiful. And யாராவது காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்கன்னா பொய்யா எக்ஸாஜரேஷனா மிகையா இருந்தாலும் தேங்க்யூ அப்படின்னு சொல்லிடுங்க. காம்ப்ளிமெண்ட் அக்செப்ட் பண்றப்பே ஒரு சந்தோஷம். And practice gratitude. எது நடந்தாலும் be thankful about it. Be thankful about things that never worked out. Be thankful about things that have worked out. எல்லாமே ஒரு ஹாப்பினஸ் தான், எல்லாமே ஒரு ரீசனோட தான் நடக்கும். And believe that being a woman is a strength and not a weakness. அப்படி நினைக்கிறப்ப மட்டும்தான் நம்ம இன்னும் ஸ்ட்ரெங்தன் பண்ணிக்க முடியும். ஐயோ இப்படி பொம்பளா பிறந்துட்டோமே அப்படி நினைச்சோம்னா கடைசி வரைக்கும் அதே ஃபீலிங் தான் வரும். When you feel very low, remember life is not a remote dream. என் லைஃப் நான் பாத்துப்பேன் அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க வச்சுக்கோங்களேன். நீங்க வந்து லைஃப் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கலாம் அர்த்தம். இன்னைக்கு டுடே and all the days of this week and all the weeks of this month and all the months of this year and all the years, all of it together is life. இன்னைக்கு சரியா பண்ணலன்னா நீ லைஃப் மட்டும் எப்படி சரியா பண்ண முடியும்? Please be focused on one thing. இன்னைக்கு சரியா பண்ணு. Today focus பண்ணீங்கன்னா entire life is sorted out. Every day is a gift. And one step at a time and one day at a time. If you focus life that way, சந்தோஷமா இருக்கும், கண்டென்ட்டா இருக்கும். நமக்கு அது போலதான். Be peaceful, be happy, be successful. Success அப்படிங்கிறது ரொம்ப கன்ஃபியூசிங்கான வேர்ட். Content life, peaceful life is what everyone has to be aiming at. And to conclude, a girl child is your tomorrow. She creates a generation. These girls who are in the audience are tomorrow's generation. And just give her the space to let her learn and grow on her own. கூட்டுக்குள்ள அடைக்காதீங்க, போதும். நீங்களும் கூட்டுக்குள்ள அடையாதீங்க. ஒருவேளை அடைஞ்சிருக்கீங்கன்னா ஏன் அடைஞ்சிருக்கீங்கன்னு பார்த்துட்டு address those things and try to come out with flying colors. And that nothing that is related to your studying is going to change this. Intellectual effect வேற, உங்களோட academic effect வேற. Please take that in your mind. And
And I am concluding this section with a huge amount of gratitude towards Dr. Sujata Madam and the whole Youth Red Cross team of your college. You have taken a very amazing initiative, and it was being a very long session. Sorry about it, but I really enjoyed talking to you. And a few students have given a lot of questions to be answered about. And please reach out to me anytime, anywhere. I'm always available. Thank you so much, Dr. Sujata Ma'am, for this amazing opportunity. I really miss teaching, and I now felt like I was teaching and talking to a lot of people. And these young minds have always inspired me to be better. Thank you so much. And get back to me, dear girls. உங்களோட டவுட்ஸ் எல்லாம் என்னோட சோஷியல் மீடியா ப்ரொஃபைல்ல கேளுங்க. And if you ever need a listener who will not judge or consultation for diet, certification வச்சிருக்கேன், கொஞ்சம் நல்லா கொடுப்பேன். And regime for fitness, strength training and all that. Partner for bathroom singing, and motivator for fashion styling and all that. And a real shoulder to cry on. சும்மா listen பண்றதுக்கு. If you really want someone, you can always feel free to communicate to me as someone from this audience. And thank you so much. And my social media profile is given as Niranjana Danapragasham. Instagram, Facebook, idhula vena neenga parala. Instagram எப்பவுமே ஆன்ல இருந்தா இருக்கு. Please come back to me with a feedback. எவ்வளவு மோசமான ஃபீட்பேக்கா இருந்தாலும் நான் கன்சிடர் பண்ணுவேன். Thank you so much. Thank you so very much, Madam Grace, Madam Abhita, Madam Sujata, for this amazing opportunity. Thank you so much. And thank you is not even a word to express how much I feel. So thank you so much again. Thank you, ma'am. Thank you so much. Actually, it was a great session, as expected actually. It was enchanting too. Not even a moment we felt just taking eyes or let our ears apart from here. So that was impactful. Not so, it was actually it was too impactful. So much past your college hours. Still people try to it just ignited us. It just ignited us to be more vigilant and be more focused on our development. By being independent and as well as co-building each other towards an empowering future. Once again, thank you, ma'am. We all would be using your input in future, and I think we would have been, we have been already keeping it. It's just running in our minds. Thank you for it. That's the success of your today's session. Thank you, ma'am. There is a saying, ma'am. Empower women, empower women. So you're setting standards for all the children who are listening. So me being a part of this session itself is a huge honor. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Thank you. And today, unfortunately for us, Dr. V.R. Gomati has been relieved from this webinar due to unavoidable circumstance, as she has to be present for a new life to enter this world from the womb. And by God's willing, she registered that she would like to join us in other webinar to empower us. And then now the session is being open for any queries. For just post your queries. Students, please do utilize the session. If you have any queries, you can ask ma'am now. Good evening. This is Lavanya from Bar. Hello, madam. Hello, Lavanya speaking. Open up the questions now. And I usually never. Hello, madam. Yeah. Yes. Can I? So I usually never sat Yes, madam. for long time in a webinar. I never sat continuously that will be useful for our children for too. hours together. Can you please specifically tell it what kind of things would be used there? Clean it. I'm sorry, ma'am. Ma'am, you were telling about cleaning the private area. Yeah, and you mentioned that there's no need of using a razor or a surgical razor or anything else. So what kind of specific instruments will be used to be cleaned there? Because that's one major point. That's a very major doubt everyone wants to be clarified on.
Yes, ma'am. The thing is, what I was telling is for keeping our private areas or intimate regions very hygienic, we always have the intention to keep cleaning it. Like you have to keep it completely smooth and silky and all that. No, that is not the ideology. You have to keep it clean. That's it. So use razors very diligently. Like not just ஒரு வீக்லி fortnightly அப்படின்னு ஒரு ரெகுலாரிட்டி ஒரு ரிதமோட பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. But you have to keep it clean. Razor is the easiest option and it's also best, to be very honest. ஏன்னா as long as your razor is clean and neat, it's new enough, உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை போறது இல்லை. இதுவே கேர்ள்ஸ் ஆஃப் அந்த டீனேஜ் they are very fond of chemical cleaning. அந்த கெமிக்கல்ஸ் வச்சு ரிமூவ் பண்றது, ஹேர் ரிமூவல் கிளீன் லைக் வீட் அண்ட் ஃப்ரெஞ்ச் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. டோன்ட் யூஸ் இட். அது ஏன் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா கெமிக்கல்ஸ் ஆன் சச் டெலிகேட் ஏரியாஸ் யூஸ் பண்ணவே கூடாது. பாயிண்ட் நம்பர் 1. பாயிண்ட் நம்பர் 2, வாட் இஸ் த பாயிண்ட் இன் கீப்பிங் இட் கம்ப்ளீட்லி ஸ்மூத் அண்ட் சில்கி அண்ட் ஷைனி ஃபினிஷ்? நோ, நம்ம போட்டோ ஃபினிஷ் வச்சு என்ன பண்ண போறோம்? இட் இஸ் ஒன்லி ஹெல்தி எஃபெக்ட் இல்லையா? ஸோ ரேசர் யூஸ் பண்ணலாம், பட் நாட் ரொம்ப ரொம்ப ஆஃபன். 10 days once, 14 days once will be fine. That itself is enough. இன்னும் அடிஷனலா ஹெல்ப்ஃபுல்லா பண்ணணும்னா இந்த விஷயம் நான் சொல்லி ஆகணும். சோப் யூஸ் பண்ணாதீங்க. எல்லாரும் நினைச்சுப்பாங்க சோப் நல்லா நவரைய வச்சு நல்லா தேய்ச்சி you place it on your private parts, you flush so much of water, you'll be fine. Soap use பண்ணாதீங்க. நம்மளோட வெஜினாவோட பியூட்டியே ஒரு அசிடிக் நேச்சர் தான். அசிடிக்கா தான் இருக்கும். நம்ம சோப் வந்து ஆல்கலைன். ஸோ அசிடிக் ஆல்கலைன் மாற்றக்கூடாது அந்த pH. ஸோ அதுக்கு பதிலாக தான் நம்ம வெஜினல் வாஷ்லாம் நிறைய இருக்குன்னு இல்லையா? அந்த வி வாஷ் அப்படின்னு ஒரு கம்பெனி இருக்கு. இட்ஸ் வெரி குட். அந்த வி வாஷ் கம்பெனி இருக்கிற இட்ஸ் நத்திங் பட் அசிடிக் வாஷ் தான். அதை நம்ம யூஸ் பண்ணி we have to wash our private parts every day. We always have that intention to do that only on your periods. எல்லா நாளும் பண்ணணும். And use panty liners. Razor is the best as ma'am asked. ரொம்ப அடிக்கடி பண்ணக்கூடாது. And பண்றப்போ இதான் உங்களோட வெஜினல் ஏரியா, பியூபிக் ஏரியா வைங்களேன். your vagina is over here. பியூபிக் ஏரியால என்ன மூடி இருக்கும்னா இப்படி ஷேப் பண்ணிட்டு இப்படி பண்ணாதுங்க. டவுன்வர்ட் மட்டும் பண்ணுங்க. கிளீனா இருக்கணும்னு எதிர்பார்க்காதீங்க. When you do it opposite, ingrown follicles vandrum. Please don't do it. We don't need that. பண்ண வேண்டாம். And ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான விஷயம், வேக்சிங் பண்ணாதீங்க, பண்ணவே பண்ணாதீங்க. Especially on your bikini area. We don't need it. Yes, Madam Grace, I think I have addressed your question, I guess. Thank you, ma'am. And we have another question. Actually, you addressed on mood swings for girls of these age. And actually, you said it's still 62. And yes, that those specific days, actually, when women get mood swings, they generally being named as arrogant or being tormented by the character. That's what is happening in India and in Tamil Nadu, and now at present my cousins are abroad too. I can know them, and our students too. While addressing in class, we can understand that, but in general, an opinion, when we sit and talk with them, that's what they say. What would be the productive thing could be done to express their feeling at that point of time? Okay, ma'am. That's a beautiful question. 18 years ல இருந்து 60 years வரைக்கும் இந்த பிரச்சனை கண்டிப்பா இருக்கு. But whenever we have a mood swing, அதை நம்ம வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்றதுக்கே தயங்குறதுனால மட்டும்தான் அது மூட் ஸ்விங்கிறது யாருக்குமே தெரிய மாட்டேங்குது. See, we can't go and tell acquaintances and professional relationships that you are PMSing. எனக்கு மூட் ஸ்விங் இருக்கு அப்படின்னு நம்மளால சொல்ல முடியாது. What we can actually do is, as you said, West மாதிரி நல்ல first world countries எல்லாம் வந்து they have the consideration. They even have leave. உங்களோட பீரியடுக்கு லீவே கூட உண்டு, கேஷுவல் லீவ் கூட உண்டு. It's called, I think it's I don't know the name, but leave இருக்கு. But இந்தியால வந்து as long as women are very inhibited to tell the fellow men that they need to be alone, they have that period of the month where they require extra attention. இதுக்கு ஒரு வழி இல்லை. இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, மென்னு கிட்ட எக்ஸ்பிரஸ் பண்றதுக்கு தயங்குறத விட விமன் கிட்ட எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண ரொம்ப தயங்குவோம். ஏன்னா எனக்கு தான் பீரியட்ஸ் ஆகுது, நான் எப்படியே பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. உங்களுக்கு இருக்க ஹார்மோன் லெவல்ஸ் வேற, எனக்கு இருக்க ஹார்மோன் லெவல்ஸ் வேற.
2 பேரும் வெவ்வேறு ஆளுங்க அப்படிங்கறத புரிஞ்சு அந்த பேசிக் லிமிட் சப்போர்ட்டிங் விமன் இருந்தா மட்டும்தான் அந்த மாதிரி ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரும். So since the intervention starts even with the women, நம்ம வந்து the way men have to understand அப்படிங்கறத மாத்துறது ரொம்ப கஷ்டம் தான். மூட் ஸ்விங்ஸ் வரத நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது மட்டும் தான் இப்போ right now what we can do for our own selves. I think that could be the answer. Thank you, ma'am. And another query was there. Has given me one very important piece of information. In Maharashtra, sugarcane farmers are removing their uteruses because they don't want to have mood swings. I'm not very aware of it. Hello, ma'am. Good evening. Thank you for that engaging and power-packed talk. This is about a place called Beat District in Maharashtra, where sugarcane farmers, female farmers, are forced to remove their uterus because they don't get leave during those days. And those 6 months are supposed to be very crucial months for capitalists. So they got to work, they have no other choice. So there are cases when young girls who are not even married are forced to remove their uterus. That's a kind of a mafia which is taking place over there. Watched a documentary on it recently. Oh, that was a documentary. Yes. It is a very new piece of information for me and it is very painful to listen to it. இதுக்கு இன்னொரு பெயின்ஃபுல்லான விஷயம் கூட நான் வச்சிருக்கேன். Females of a specific Ma'am? I think ma'am lost connection. Ma'am, hi. Hello. I think ma'am lost Hi, connection. ma'am. I'm so sorry. No. I didn't lose connection, ma'am. By mistake, I did this. I'm sorry. Hi. Can you see me, ma'am? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sorry. There was a call on the number. Yeah. I have another piece of information which I would like to share right now because ma'am shared something about Maharashtrian female workers. We have a specific set of people in India whom after wedding, their husbands or partners used to move out of the country. So what the females in their family do is they do mutilation of their genitals. Have anybody heard of it? I'm not very sure because I myself came to know about it very recently and I was really pained by that. The genital mutilation is to stop those the women from cheating on their husbands. That is how much moral values are being instilled in our women these days. And it was very painful to know. And female genital mutilation என்னன்னு தெரியாதவங்களுக்குன்னா வெஜினாவோட you call it introitus, starting of the vagina வந்து ஃபுல்லா தீ வச்சிருவாங்க. நெருப்பு வச்சு சுட்டுட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த இன்டென்ஷன் டு ஹேவ் செக்ஸ் இருக்காது, அந்த urge இருக்காதாமா. When I happened to know it 1 week ago and it was very painful. So yeah, இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து விமனே வந்து இனிஷியேட் பண்றப்போ we kind of understand that it has to start from women themselves. So that is it. Yes, ma'am. Yeah, sorry for digressing from the topic. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you for the informative session actually. And now I think it's time to hand over the session to Sujata ma'am, Dr. Sujata ma'am. Ma'am? Yes, ma'am. Yes. This is a time of vote of thanks. Thank you would be just a word for this empowering session, but more than that, my heartful gratitude is being registered now and is being overwhelming with thankful heart for this event, which was too successful with the flying colors. And I personally thank Dr. Niranjana Madam for her empowering session. And I thank our Chief Patron, Dr. Gladys, Principal Bharati Women's College, members of Youth Red Cross, my colleagues and friends for your constant support. Thank you, participants. With you, this webinar has reached its purpose. Once again, thank you one and all for your active participation. Last but not least, I thank Almighty God for His influence and His abundant blessing and guidance throughout this webinar for this great success. Thank you, ma'am. Thank you all participants. Thank you everybody. Thank you so much, ma'am.
Thank you very much. This is a huge Thank you very opportunity much, for me to address a different population, which is very, very happy for me to be a part of this show. And all the faculty members who are actively involved, thank you so much for making this happen. All the male participants in this audience, I had comments from two male participants. Thank you so much, sirs. Thank you so much. It means a lot to me. And the whole session has been meaning a lot to me. Please, anyone can contact me regarding a genuine feedback as well as any doubts and consultations. And I'm always free and always open to talk to you and help you all. Thank you so much, ma'am. Thank you again. Thank you so much, ma'am. Thank you very much. Thank you, so ma'am. much. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am.